ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک سے آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا قرأت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک سے آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ سارے اندھیرے دور ہیں، دل روشنی میں ہے، سارے اندھیرے دور ہیں، دل روشنی میں ہے، سرکار کا کرم جو میری زندگی میں ہے، سرکار کا کرم جو میری زندگی میں ہے، جو نور مصطفیٰ ہے وہ ذات
جو نور مصطفیٰ ہے وہ ذات علی میں ہے، ایمان کی حیات اسی آگہی میں ہے، ایمان کی حیات اسی آگہی میں ہے۔ اللہ کی قسم نبوت حضور کی، اللہ کی قسم کے نبوت حضور کی، ہر دور ہر زمانے میں ہر ایک صدی میں ہے، ہر دور ہر زمانے میں ہر ایک صدی میں ہے، جنت کی آرزو ہے تو طیبہ کو جائیے، جنت کی آرزو ہے تو طیبہ کو جائیے، جنت کنیز بن کے نبی کی گلی میں ہے، جنت کنیز بن کے نبی کی گلی میں ہے، دل کی زبان پہ آٹھوں پہر ہے درود پاک، دل کی زبان پہ آٹھوں پہر ہے درود پاک، آٹھوں پہر یہ دل تو میرا بندگی میں ہے، آٹھوں پہر یہ دل تو میرا بندگی میں ہے، پڑھنا ثواب اس کا ہے، سننا بھی ہے ثواب، نعت رسول پاک میری شاعری میں ہے، نعت رسول پاک میری شاعری میں ہے، مختار ملاحظہ فرمائیے گا، دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تجھے، دونوں جہاں
سخی جو دیار سخی میں ہے، ٹھہرا ہوا سخی جو دیار سخی میں ہے، سارے اندھیرے دور ہیں، دل روشنی میں ہے، سرکار کا کرم جو میری زندگی میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت کچھ۔ جزاک اللہ۔ ارحم روحان صاحب شاید موجود نہیں ہیں۔ روبینہ شاہین صاحبہ، آپ پروگرام کو آگے بڑھائیے گا، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی السلام علیکم۔ چلے میں پھر وعلیکم ڈاکٹر نواز کمل صاحب کو ہی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کو کا ابتدائیہ کریں، پھر اس کے بعد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ارم صاحب بھی سامنے ہے۔ جی چلیں آپ پروگرام کا ابتدائیہ کریں آج کے پروگرام کے جی ٹاپک کے حوالے سے، پھر اس کے بعد پھر پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو اس ہماری معروف ایک روحانی شخصیت کو راج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہے پیر سید وارث شاہ، جن کا تعلق جی جنڈیالہ شیر خان ضلع شکرپورہ لاہور ڈویژن سے ہے۔ آپ معروف پنجابی قصے ہیر کے خالق ہیں۔ جنڈیالہ شیر خان قصبے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ یہیں 1130 ہجری میں یعنی 1718 عیسوی میں آپ نے جنم لیا، اور یہیں پہ 1213 ہجری 1798 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار یہاں پہ برجہ خلائق ہے۔ آپ کے تخلیق کردہ قصے نے نہ صرف آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، بلکہ تمام شعراء کرام اور تمام ادیبوں کو ایک عالمی سطح پہ ہیر اور رانجھے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ روحانی حوالے سے ایک ایسا استارہ بھی دے دیا کہ اس کو جتنا استعمال کیا گیا یقیناً اور کوئی ایسا لفظ مقامی زبانوں کا نہیں ملتا۔ جنڈیالہ شیر خان ایک قدیم قصبہ ہے جس کے حوالے سے تنویر بخاری کہتے ہیں کہ جہاں آج کل جنڈیالہ آباد ہے، یہ جگہ بڑی ویران اور غیر آباد تھی۔ کسی زمانے میں یہاں پہ جنڈ کے درخت ہوتے تھے جو بعد میں جنڈا والا کہا جانے لگا، اور یہیں سے جنڈیالہ بنا، اور پھر شیر خان نے اس کی بنیاد رکھی تو یہ جنڈیالہ شیر خان کہلایا۔ اور تنویر بخاری کی تحقیق کے مطابق شیر خان غزنی کے پٹھان قبیلے کا ایک اللہ لوگ بندہ تھا، درویش تھا، اور وہ اپنے مرشد سخی احمد درویش کے حکم پر اپنے بھائی فتح محمد کے ساتھ غزنی سے تبلیغ اسلام کے لیے دوآبہ رچنا پنجاب میں اس علاقے میں تشریف لایا، اور اس نے یہاں پہ تبلیغ اسلام کے لیے کام کیا، اور اس شہر کو 1556 عیسوی میں اس نے آباد کیا، بسایا۔ تو وارث شاہ کے اشعار، وارث شاہ کے ایسے اشعار جو ضرب الامثال بن چکی ہیں، اور یقیناً یہ وہ کلام ہے جو ابھی انہی دنوں اسی ہفتے وارث شاہ کا شایان نشان طریقے سے سالانہ عرص وقت منایا گیا، جب لاہور میں ارحم روحان صاحب کے اعزاز میں سرخیل ادب انٹرنیشنل کی طرف سے ایک کانفرنس ہال میں بہت بڑا جشن کا اہتمام تھا، جس میں آپ بھی اور سارے لاہور کے احباب تھے۔ تو انہی دنوں وارث شاہ کا سالانہ عرص پاک بھی شایان نشان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ جی وارث شاہ دا بولنا بیت اندر دانش مند لئی غور ضروری ہے۔ اب وارث شاہ کی جو تخلیق ہیر ہے،
اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا. اس سے پہلے بھی ہیر دمودر بھی تھی، حافظ برخوردار رانجھا نے بھی اس حوالے سے لکھا، لیکن جو پذیر آئی یا جو شہرت ہیر وارث شاہ کو حاصل ہوئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام سے پہچانی گئی. وارث شاہ کہتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہے رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں. اس کے بعد کہتے ہیں دوئی نعت رسول مقبول والی جیندے حق نزول لو لاک کیتا، خاکی آگ کے مرتبہ ود دیتا سب خلق دے عیب کو پاک کیتا. اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ان کی تعریف میں ان کا یہیں سے حمدی اور نعتیہ کلام شروع ہوتا ہے. پھر جب ہم ہیر وارث شاہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس زمانے کے رسوم و رواجات سے آگاہی ملتی ہے، ذات پات سے، قبیلوں سے، اور مختلف، یہاں تک کہ ہمارا پنجاب کا جو کلچر ہے اس کلچر سے وابستہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، میلے ٹھیلے، یہاں تک کہ جتنے مویشی ہیں، بھینسیں ہیں، دیگر جانور ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وارث شاہ یہاں رہتے ہوئے ولایت کی باتیں کرتے ہیں اور وہ ان دیاروں کی سیر بھی کرواتے ہیں جو ایک فقیر اپنے چشم تخیل سے یا اپنی روحانی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر اس کو لکھتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں وارث شاہ میاں وہ سدا جیوندے رہندے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نہیں. اور جو شروع میں نے اس کو زیر بحث لایا ہوں کہ جنڈیالہ شیر خان سے آپ کا نسبت ہے، تو اس حوالے سے کہتے ہیں وارث شاہ وسنیک جنڈیالڑے دا شگرد مخدوم قصور دائی. وارث شاہ کو بہت سارے ہمارے صوفی شعراء نے خراج تحسین پیش کیا ہے، مثلا میاں محمد بخش جن کو رومی کشمیر کہتے ہیں، اور وارث شاہ کو پنجاب کا شیکسپیئر کہتے ہیں، پنجابی زبان کا. اب رومی کشمیر پنجاب کے شیکسپیئر کو خراج تحسین یوں پیش کرتے ہیں وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون انہاں نو، وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون انہاں نو، حرف انہاں تے انگل دھرنی نئی مجال اساں نو. میاں ہدایت اللہ لاہوری نے وارث شاہ صاحب کو یوں خراج عقیدت اپنے شعر میں پیش کیا ہے بادشاہ پنجاب دے شاعراں دا پیدا کدوں ایسا سخن ساز ہوئے، عجب لطف ہے اودے کلام اندر جویں کسے محبوب نو ناز ہوئے. امرتا پریتم جو وارث شاہ کے حوالے سے ان کا کلام بڑا مشہور ہے جو انہوں نے لکھا تھا. اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول تے اس کتاب کا پھول. پیر فضل گجراتی لکھتے ہیں گلاں پکیاں پیڑیاں کرن والا دانشوراں دے وچ پردان وارث، گلاں پکیاں پیڑیاں کرن والا دانشوراں دے وچ پردان وارث، نقطہ سنج وارث، نقطہ ور وارث، نقطہ فہم وارث، نقطہ دان وارث. وارث شاہ کی ہیر کے جو کردار ہیں اس میں ہیر کا ہے، ہیر کی ماں کا کردار ہے، ملکی کا کردار ہے، خاص طور پہ قیدوں کا کردار ہے، اور دیگر ذیلی کردار جو ہیں جس طرح ان کا مطالعہ کیا جائے ہمیں پنجابی زبان کی مٹھاس، رسوم و رواجات اور اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک جو پنجابی ادب کا ارتقاء ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور بخوبی ہم اس سے واقف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وارث شاہ کے سخن سے اس وقت پنجابی پریا اور باقی جتنے دنیا کے ادب ہیں وہ سارے کے سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں، تراجم ہو چکے ہیں اور یہ ہنوز کام تحقیق کا جاری ہے. تو وارث شاہ کو آج کے اس پروگرام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس پروگرام کے انعقاد کے لیے میں ارم روحان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام شرکاء کو بھی کہ ہم نے ایک ایسے روحانی صوفی شاعر کا ان کے حوالے سے پروگرام کے انعقاد کیا کہ جو ان دنوں سے پاک منایا جا رہا ہے اور پوری ورلڈ میں
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ پروگرام کے حوالے سے کوئی اور بھی اپنی نگارش پیش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ابتدا میں سننے والے جو جی ہوتے ہیں میں وہ. جی جی. نہیں، آج میں کسی کو جانے نہیں دوں گا، سارے سنیں گے آج انشاءاللہ. ہاں اور جی اگر ہم تو بیٹھے رہتے ہیں تو ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے کے بعد یہ دید و دید کا جو سلسلہ ہے، درشن کا سننے سنانے کا، یہ اس کو تو کم از کم چلنا چاہیے. آج میں نے کچھ روایت سے ہٹ کے لکھا ہے، اور وہ میرے دل کی آواز بھی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ کافی دنوں سے پچھلے 1-2 ماہ سے کچھ تھا کہ میں کچھ ایسے لکھوں، لیکن شاید ہمیں یہ محمود حسن گیلانی صاحب کے اس پروگرام والوں نے ایک شاندار شام منائی ارم روان صاحب کے ساتھ. جی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی اشتراک ہے، اور بڑا شاندار پروگرام تھا جو 4.5 سے 5 گھنٹے پہ محیط تھا. اور میں نے بے اپنی شک. لائف میں اتنے شاعروں کو ایک ساتھ اور اتنی صبر کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے اور سنتے پہلی بار دیکھا. تو کمال کا پروگرام تھا، جس میں ارم صاحب کو ہم ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. بالکل. آج جو میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اس کا موضوع میں نے رکھا ہے ارم روحان، دنیا ادب کا کولمبس. واہ. محترم، بہت اچھا. دنیا ادب کا کولمبس ارم روحان. محترم ارحم روحان نے تخلیقار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے علمی و ادبی شخصیات کا عالمی ادب کے دھارے سے انسلاق کرتے ہوئے انہیں عالمی ادبی منظرنامے پہ لاتے ہوئے متعارف کروانے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس نے قلیل مدت میں عالمی مشاعروں، نثری حوالے سے ہم سخن ساز، 3 سٹار، 7 سٹار خواتین کے پروگرامز، ان کے جو مخصوص پروگرام ہیں، ان کا تواتر سے جو انعقاد ہے، اس کو ایک عملی شکل دے کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جو یقیناً ہم سب کے لیے باعث فخر ہے اور صد قابل ستائش ہے. ارم روحان دنیا ادب کے کولمبس ہیں، جو ارضی جزیروں پہ آباد ادب پرور، ادب نواز، ادب شناس شعراء و ادبا کو تلاشنے کا ہنر خوب جانتے ہیں. ارحم روحان کی کمال خوبی یہ ہے کہ وہ ذہنی و قلبی دیاروں کے منطقوں کو اردو زبان و ادب کے وسیلے سے متصل اور ہم آہنگ کرتے ہوئے محبت فاتح عالم کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ادبی دنیا کا یہ کولمبس شہر لاہور کے درویش منش ادب دوست شاعر سید محمود حسن گیلانی، چیئرمین بزم سرخیل ادب، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان سے نور رحمت اور دعائیں سمیٹتا ہوا شاہینوں کے شہر سرگودا کے اقبال کے شاہین ڈاکٹر ہارون رشید تبسم سے پرچم استقلال لیے نصرت نسیم کی سحر بیانی ملازہ کرتے ہوئے شعر نعت فیصل آباد سے نامور محقق، نقاد، مبصر، تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری کے تدریسی تجربات، تجزیات اور شاندار تبصروں اور محبتوں کا اسیر ہو کر کن فیکون کے تخلیقار یعقوب فردوسی سے دید و دید کرنے کے بعد عاشق حسرت موہانی علی اصغر کاظمی سے مربوط ہو کر سر راہ چلتے چلتے پروفیسر ارشد راہی صاحب سے راہ و رسم بڑھا کر پیر مرادیے کے شہر سیالکوٹ کے باسی رحمان امجد مراد اور اختر چیمہ اعجاز احمد خان میو سے ادبی مسافہ کرنے کے بعد خورشید ادب ڈاکٹر نگت خورشید کی ادبی ضیاء باری اور لاہور کی روبینہ شاہین کی نظامت کاری کے فن کو سراہتا ہوا معروف محقق، نقاد اور شاعرہ فضیلت بانوں کی ادبی فضیلتوں کا معترف ہوا، تو واہ. پشاور سے بشرا فروخ کی ادبی خدمات کے گن گاتا بلوچستان میں ریاض ندیم نیازی کی ادبی ریاضت کا قائل ہوا. پھر دفتن یہ کولمبس جو ادبی دنیا کا کولمبس ہے، جنوبی پنجاب کے شہر حاصل پور کے خضر حیات خان ایڈوکیٹ کی باکمال محبتیں اور اعزاز، جو اپنے اعزاز میں ایوارڈز اور تعریفی اسناد
ان کو ملی ان کو سمیٹتا ان کے حصول کے بعد لاہور کے شیراز انجم کی ادبی شیرازہ بندی سے متاثر ہو کر طاہر نعیم کے طائر ادب کی پرواز دل نشیں دیکھتے ہوئے عازم انڈیا ہوا، اور اس نے علم و ادب کے مراکز دیکھے اور ادب نوازیوں کے سلسلے بھی۔ ارحم روحان کی پٹنہ بہار کی عالمی شہرت یافتہ ادبی شخصیت ڈاکٹر احسان تابش کی تابانی فکر سے صاحب سلامت ہوئی تو ان کے انداز تکلم، فکر و فن پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ انڈیا ہی سے ڈاکٹر وفا نقوی کی وفائیں، ڈاکٹر عبد الودود قاسمی کی دعائیں، ضیاء ہنا کی ضیائیں، مختار تلہری کی نظامت کاری کی دل نشیں دلکش دل پذیر ادائیں، مقبول منظر کی شاعرانہ مقبولیت ملاحظہ کرتے اقبال گور کے گور ہے آبدار، ڈاکٹر سخی سرمست کی صدائے دل پرسوز اور دل آویز سے اپنی سماعتوں کو محظوظ کرتے ہوئے، حلیم صابر کی تباہ حلیم سے شاد کام ہو کر، زمزم میں بھیگی ربائیوں سے لطف اندوز ہو کر، شبیر حسن شبیر کی دل نوازیوں سے متاثر ہوئے۔ دنیا ادب کے اس کولمبس نے یہاں سب اچھا پا کر کینیڈا میں سال اچھا کی ادب پروری، ادب نوازی، تبصرہ نگاری اور تجزیہ کاری کی اچھائیوں کے گرویدہ ٹھہرے۔ وہاں سے امریکہ میں مقیم چمنستان ادب کے پھول تنویر پھول کی تاریخ نویسی کے گل ہے رنگ رنگ سے شاداں و فرحاں ہوئے۔ اب کے سیدہ منور جہاں کے دیار سخن میں گل گشت سے آرام جاں پا کر سید ایاز مفتی کے دیدار کے لیے چل دیے۔ بعد ازاں ملیشیا کی قدسی کے تقدیسی حوالے سے نیج البلاغہ کی حکمتوں کا مشاہدہ کیا اور پھر سوچا کہ دل مضطرب کو فیاض وردہ کی فیاضیوں سے کیوں نہ شانت کر لیا جائے۔ سو کولمبس ادب کا سفر ممتاز شاعر فیاض وردہ کے محبتوں پر دیار کی طرف ہوا۔ بعد از مختصر قیام ناصر علی سعید کریم بیبانی ایسی ادبی شخصیات سے ملاقاتیں تسکین جان ٹھہریں۔ ادبی دنیا کے یہ کولمبس ارحم روحان دنیا گول ہے کہ مصداق جب گھوم گھما کر پاکستان واپس آئے تو ان کے کاروان علم و ادب میں شمولیت کے لیے علمی و ادبی ملکی اور عالمی شخصیات چشم برا تھیں، ان کی منتظر تھیں، جن میں ڈاکٹر سمینہ گل، پروفیسر سبین یونس، ڈاکٹر فریدہ تبسم، ڈاکٹر فرخندہ شمیم، شگفتہ شفیق، شگفتہ جمی، ڈاکٹر ریاض صاحب، تسنیم کوثر، رفیع الدین ذکی، مقبول احمد شاکر، گل صنوبر غزل، ڈاکٹر پونم نورین، ڈاکٹر فرزانہ فرق، منزہ یاسمین، وفا آذر، ڈاکٹر فاطمہ گل، سیدہ طیبہ رباب، سمرین، ندیم سمر، ممتاز منور، ساجد علی امیر، رشید شیخ، نگار بانو، اشفاق بابر، شہزاد بیگ، ڈاکٹر میمونہ سبحانی، ڈاکٹر اظہار احمد گلزار، عثمان پھلروان، ڈاکٹر محمود مرسل زیدی، فوزیہ اختر ردا، زرکا نسیم غالب، سائرہ حمید اشنا، فرحین چودھری اور دیگر احباب شامل تھے۔ تمام تخلیق کار انٹرنیشنل کا قیمتی اثاثہ ہیں، جہاں ان کے فکر و فن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جشن پذیرائی و اعتراف کمال فن کا انعقاد اور ایوارڈز و اسناد سے نوازنے کا خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مدیر اعلیٰ تخلیق کار انٹرنیشنل محترم ارحم روحان بلا شبہ ادبی دنیا کے ایک ایسے کولمبس ہیں جو زمینی جزیروں کے اس عرضی سفر کے ساتھ ساتھ ذہنی و قلبی منطقوں کے سفر میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ان کی کھوج پرکھ کا یہ سفر لاہور سے سید محمود گیلانی ایڈوکیٹ سے شروع ہو کر انڈیا، امریکہ، برطانیہ، ملیشیا، کینیڈا، کویت، سعودیہ، شکاگو، اٹلی وغیرہ سے پلٹ کر پیارے پاکستان کے تمام صوبوں کی علمی و ادبی زرخیز ذہنوں کو اپنے مخصوص متبسم انداز سے گرویدہ بناتے ہوئے سب کو ہم آہنگی اور محبتوں کے رشتے میں پرو دیتا ہے۔ دعا ہے کہ وقت کی جھیل میں کھلے ادبی کنول کی زیبائی دنیا ادب کے اس کولمبس عالمی ادبی شخصیت ارحم روحان کو ان دیاروں کے باسیوں تک رسائی متواتر ملتی رہے جو اظہار فن کے لیے تخلیق کار انٹرنیشنل سے مربوط ہونے کے شدت سے مطمئن ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ بہت ساری دعائیں ارحم روحان صاحب کے لیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔
بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ، نواز زبردست. کمال صاحب بہت زبردست راجہ تحسین بہت اور زبردست پیش کیا. عنوان چلو بہت بس اچھا اس ہے. کو میں انشاءاللہ مبارک ارم ہو صاحب جی اس کو ارم میں خان شیئر کو. کر دوں گا تاکہ اس کو سارے پڑھ بھی سکیں. ہاں اس کو اپنے وائس میں اگر کوئی ریکارڈ نام کر رہ کے گیا بھی ہو شیئر اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو میں اسے معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی نام رہ گیا ہو، ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ میں سب کو جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس میں میرے ساتھ ہی رہیں. نام آپ کو نہیں میرا خیال رہ گیا. نواز کمال صاحب جی جی آپ نے اپنی قادر الکلامی کا ثبوت دیا، سارے ناموں کو بہت خوبصورتی مہارت سے استعمال کیا. بہت خوب. بہت شکریہ. نصرت بلکہ صاحبہ شکر گزار. آپ کو شکریہ کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ کنول ایک باد بہاری جو ہے، جو باد نسیم ہے، اس کی خوشبو سے معطر ہو کر پھر شاہین کا جو جذبہ ہے وہ لے کر اور عرض قدسی تک پہنچے، اور آپ کی جو نصرت ہے وہ فلک تاباں خورشید واہ واہ واہ، کمال ہے جی، زبردست کمال ہے. بہت خوب کمال کی بات ہے. خورشید بہت چمکتی خوب. ہو، اور آپ کا جو بہت خوب. خلوص کا کمل ہے وہ یوں ہی کھلتا رہے، اور اس سورج کی جو چمک ہے وہ اس کو اور بھی کھلا رکھے. اور بہت ماشاء شکریہ جی، اللہ بڑی آپ تو آپ نے کمال کر دیا ہے. اور واقعی نوازتے بہت رہیں. شکریہ جناب. نواز کمل قبولیت کے لیے نوازتے رہیں. میں آپ کی بات محبتوں بات کو سلام پیش عاشق کرتا ہیں ہوں. میں. یہ آپ کا حسن نظر ہے اور آپ کے حسن نظر کو سلام پیش کرتا ہوں. بس آپ کے اور میرے تمام آپ کے چہرے آپ کی آواز پہ آپ کے آواز کٹ چہرے پہ رہی ہے. میری روح سے سرشار ہو گئی میرے لیے. جی جی آج کا میرا خیال ہے پروگرام آپ کی باتوں سے ہی مکمل ہو گیا ہے. آگے ضرورت نہیں کسی چیز کی، سب کچھ تو آپ نے بول دیا ہے. ارم روحان صاحب جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس سے کہیں بڑھ کر پذیرائی کے مستحق ہیں. جی بے شک جو بے شک. کام یہ کر رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے، اور پورا ہفتہ یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پروگرام کرنا، تو آپ کو یہ ساری پذیرائی مبارک ہو. اور انشاءاللہ یہ آپ سب جو کوئی بھی اکیلا کچھ نہیں ہوتا، مل جل کے سب کچھ ہوتا ہے. ہم سب مل جل کے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ سارا کچھ آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. تو میں جیسا چاہوں گا لیڈر، کہ میں کہہ رہی ہوں جیسا لیڈر تخلیق کار کو میسر آ رہا ہے نا ارم رحان کی صورت میں، ایسا لیڈر اگر ہمارے ملک کو بھی میسر آ جائے تو ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہی لیڈر بن جائیں گے ایک دن. کوئی دعا پتہ کریں نہیں کہ ہوتا. میسر آ جائے. ہاں وقت کہاں لے جاتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو جہاں رکھتا ہے ٹھیک رکھتا ہے. تو یہ انسان کی وہ کہہ لو کہ جو سمجھ ہے اس سے باہر ہوتا ہے. باہر شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا جو ہے نا راستے کھول رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں بہتر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو نئے نئے پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ ہمیں کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے. اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ دیکھیں محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ جو ہمہ وقت رابطے میں رہتی ہیں، بڑی دعائیں کرتی ہیں، اور ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ دیکھیں کہ کہاں وہ گئی ہیں اہل بیت کے گھروں میں جا کے، اور وہاں بھی انہوں نے تخلیق کار کو یاد رکھا. ایک ایک بندے کا نام لے بے کر شک انہوں نے یاد رکھا، اور وہ ایسے ہی ہے جی. ویڈیو وہاں دعائیں وہ سارا کچھ جو ہے نا یہ محبت ہے. تو اس محبت کا کوئی مول نہیں ہے، نہ اس کا بے ہم شک. شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ نے درست فرمایا جی، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کہہ لیں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے. تو ایسے ہی ایک دوسرے سے ہی انسان بڑا ہوتا ہے، کوئی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اسی طرح پرخلوص طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ نئی نئی کامیابیاں سب کے لیے نئے نئے راستے اوپن ہوں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کو آگے بڑھائیے، تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. نصرت صاحبہ میں آپ سے پوچھی ہوں آپ اتنے دن کہاں تھی؟ جی چلے میں پھر آج کے پروگرام کے حوالے سے میں تھوڑا سا تعارفی الفاظ پیش کرتی ہوں.
شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج تخلیق انٹرنیشنل کا 162واں پروگرام ہے۔ محبت بھرے اس کارواں میں آنے کا شکریہ، محفل سجانے کا شکریہ، رونق بڑھانے کا شکریہ۔ آج کے پروگرام کے صدر ڈاکٹر نواز کنول صاحب کے بھی دلی مشکور ہیں کہ جو اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے پروگرام کو عزت افزائی بخشتے ہیں، اور تمام شرکائے محفل کی نگارشات کو اپنی قیمتی تبصروں سے بھی نوازتے ہیں۔ آج کے پروگرام ہم سخن ساز میں جو موضوع ہے وہ وارث شاہ معروف لوک داستان ہیر رانجھا کے عظیم ترین تخلیق کار کا نام ہے۔ وارث شاہ پنجابی ادب کے عظیم شاعر اور صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی مشہور داستان ہیر رانجھا کے ذریعے نہ صرف محبت کی ایک لازوال کہانی کو امر کیا، بلکہ اس دور کے سماجی، مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی بڑی خوبی سے بیان کیا۔ ان کی شاعری میں روحانیت، تصوف، انسانی جذبات اور دیہی پنجاب کی خوبصورت تصویر جھلکتی ہے۔ وارث شاہ نے پنجابی زبان کو ایک نیا وقار بخشا ہے۔ پہلے محفلوں میں ہی وارث شاہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو ایک سحر چھا جاتا تھا، مگر یہ آج کے دور میں بھی کلام وارث شاہ کو یہ خدا نے اعزاز بخشا ہے کہ جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو وارث شاہ کا ایک مختصر سا کلام آپ سب کی نظر۔ اول حمد خدا دا ورد کیجئے، اول حمد خدا دا ورد کیجئے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، مرد عشق دا بھلا رنجول میاں، کھلے تنہا جہاں باب قلوب اندر، کھلے تنہا جہاں باب قلوب اندر، جنا کیتا ہے عشق قبول میاں۔ بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا۔ جی، تو آگے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ آج کے حوالے سے وارث شاہ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کریں اور اپنی نگارش بھی پیش کریں۔ روبینہ اس کے بعد مجھے بلا لینا، میں تھک گئی۔ جی جی ٹھیک ہے، میں کر لیتی ٹھیک ہے جی 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 محترمہ قدسی صاحبہ جی۔ نسیم صاحبہ، میں نے 3 دفعہ آپ سے پوچھا خیریت تھی، آپ اتنے دن کہاں تھی؟ جی میں نے وہ سن، بیچ میں دوسری بات ہو گئی، وہ نعتیہ مشاعرہ تھا اسلام آباد اور اپنا اچھا، چیک اپ کروانے گئی ہوئی تھی۔ جی تو اس لیے پچھلی پیر کو میں نہیں حاضر ہو سکی۔ اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، بس آپ کی کمی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، خفا ہو گئی ہے کہ کیا ہوا؟ نہیں نہیں خفا آپ کس سے سے ہونا خفا ہو ہے؟ کے کہاں جانا ہے انہوں نے، آپ اپنی نگارش پیش کریں۔ جی جی اچھا جی، بس میرے پاس تو چند اشعار ہیں اس جی شعر کے کہ 10 وارث شاہ اسی کے کریے، 10 وارث شاہ اسی کی کریے، ساڈا کوئی نہ پاوے مل، ساڈا کوئی نہ پاوے مل، آساں ماں پیو دے لاڈ پلے، آساں ماں پیو دے لاڈ پلے، تے گئے مٹی وچ رل، تے گئے مٹی وچ رل، لوکاں دے دلاں اُتے زخم، تے ساڈا زخماں دے وچ دل، لوکاں دے واہ دلاں اُتے زخم، تے ساڈا زخماں دے وچ دل، ساڈے منہ تے ہاسے انج سجے جیویں قبراں اُتے پھل، 10 واہ وارث شاہ واہ کی ساڈا کوئی نہ پاوے مل۔ جی یہ بس 2-4 اشعار تھے۔ بہت اچھا انتخاب بہت قدسیہ، خوبصورت شاعری ہے۔ بہت اچھا۔ جی شکریہ۔ اب اور کیا کرنا ہے؟ اپنی نگارش پیش کریں آج کے لیے، نہیں آج کے پیش کرتی پروگرام تو کے میں لیے کر، جو آج میری نہیں نگارش، پیش کریں جی میری پسندیدہ صنف ہے نا سفر نامہ، اس کے بارے جی میں سب جی پورا نہیں پیش کر، گھبرا نہ جائیں، وہ تو اتنی موٹی کتاب ہے، سفر نامے سے ایک اقتباس ہے جی۔ بس مختصر سا بیان کر رہی ہوں، اور یہ میرا سفر نامہ ہے ملیشیا کا۔
جس کا نام ہے اغزری سرزمی، اغزری سرزمی گرین لینڈ۔ 2 برس بعد آج بغیر ہم سفر کے سفر کر رہی ہوں۔ کیسی بے یقینی کی سی کیفیت ہے، کس قدر عجب، یہ پرواز کے دوران ہی روح پرواز کر گئی، کس قدر اچانک ہوا، صرف 1 منٹ پہلے ہی تو کچھ پتہ نہیں تھا، بات کر رہے تھے۔ وہ عابد صاحب بہت ہی انتہائی ہمت والے تھے، انتہائی مضبوط انسان۔ خیر وہ بیمار تو 2 سال سے تھے، ہاں لیکن اتنی ہمت تھی کہ اپنی ذاتی کام بھی خود کر لیتے تھے۔ ایئرپورٹ پر ایسا لگا جیسے انہیں الہام ہو گیا ہو کہ کہنے لگے اب دیکھو اوپر کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے خیال کے مطابق وہ انتہائی بلندیوں پر پرواز کر گئے۔ کبھی انسان کو واقعی کیسے الہام ہو جاتا ہے، اور میرا یہ سفر کیسے کٹا مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ 6 گھنٹے کا سفر کیسے کٹا، پتہ ہی نہ چلا کہ میں ہوں کہاں۔ بس بچھڑنے سے اب تک ایک لمبی داستان کہہ لیں، کہانی کہہ لیں۔ 2 سال تک پاکستان میں اکیلی رہی، آخر کب تک کوئی کسی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ پھر مجھے اپنے بیٹے کے پاس آنا پڑا کشتیاں جلا کر، اور کشتیاں جلانے کے باوجود بھی پاکستان میں کبھی کبھار چکر لگتا ہے۔ ملائیشیا جو کہ ایک لحاظ سے میرا 2nd ہوم ہے، یہ ملائیشیا میں میرا 5واں سال ہے، اور پاکستان کے بعد ملائیشیا ہی میں سکون سے رہا جا سکتا ہے۔ کتنا پرسکون اور پرامن ملک ہے مہاتیر محمد کا، اور کتنے سادہ اور بے غرض لوگ انتہائی نمانے سے بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی سیدھا چل رہا ہے یا الٹا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے یا روڈ کے درمیان بیٹھا ہے، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں۔ آدھی رات کو روڈ پر اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو کسی کی مجال نہیں یہ کچھ کہہ سکے، کہنا تو درکنار کوئی دیکھتا بھی نہیں، نہ کوئی پولیس نہ چوکیدار۔ ویسے بھی ساری رات شفٹیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں، یعنی دن رات کے مختلف اوقات میں کرجا گاڑیاں انہیں کہتے ہیں، کرجا یعنی جو کام کے لیے جاتی ہیں نا سروس کی۔ بیچارے مسافر بے وطن اپنے گھر بار سے دور، جو صبح 7 بجے جاتا ہے وہ شام کو 7 بجے واپس آتا ہے، بیچارے اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ اس معاشی بدحالی کے پیش نظر ہی وہ اپنے گھر کا آرام تج کر ماں باپ بہن بھائی کی محبت سے محرومی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں تو یہ 2 سی چیزوں کو چھوڑ کے بس 2-4 اور باتیں کر لوں۔ کیا ہے ایسا تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی جزیات کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ تو میں نہیں سنا رہی نا۔ اچھا بس بہرحال وہاں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور ایئرپورٹ سے آگے چلیں۔ اچھا ایئرپورٹ پر گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہر رنگ اور نسل کے افراد کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ان کو دیکھ دیکھ کر تھک جاتی ہیں۔ بیرون ملک جانے والے لوگوں کو تجربہ ہے کہ کتنے عجوبے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی ان کی نظر میں عجوبہ ہوں۔ اچھا جی یہ تو بس میں نے وہی بات ہوئی کہ چھلانگیں لگا لگا کر آ رہی ہوں۔ اچھا جی تھینک یو، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ۔ اس عمر میں آپ چھلانگے لگا لیتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جوان ہی سمجھنا چاہیے بندے کو، ورنہ تو ہاں بیمار ہو۔ نہیں یہ تو بات ہے، بچپنا ابھی وہی کا وہی ہے، عمر کا کیا وہ تو گزر ہی جاتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ محترمہ قدسی صاحبہ کے سفر نامے کے اس اقتباس پہ اپنا تبصرہ پیش کریں جی۔ جی میں نہیں ڈاکٹر نواز پہلے کمل تو صاحب سے میں بات۔ اس حوالے سے کروں گا کہ
मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने जो सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के आज के इस प्रोग्राम के हवाले से एक तारुफ और उनके फ़िक्र फ़न पर बड़ी जामे गुफ्तगू की, और उन्होंने फिर कुदसी साहबा को दावत दी, तो उन्होंने वारिस शाह के हवाले से अपने शायराना जज्बात का उम्दा अंदाज में इजहार किया। उनका सफ़रनामा जो है, जैसे कि इक़्तिबास उन्होंने मलेशिया के हवाले से पेश किया, एक जुमला जो कि तमाम उनके इस सफ़रनामा की जान है कि परवाज़ के दौरान रूह परवाज़ कर गई। ये गोया अदम के सफ़र की तरफ रूह का एक सफ़र है कि जिसका अंदाज़ा पहले ही किसी न किसी हवाले से उसका इज़हार भी मिलता है कि न जाने उसमें जाके क्या हो। मैं फिर गोया बोलने यहाँ में पे तंग होती हूँ। उनके सफ़रनामा में उदासी, तन्हाई और सब्र, इस्तकामत और ज़िंदगी से नबुर्द अज़वा होने के तमाम अनासर मिलते हैं। सफ़रनामा निगार की जो दिली कैफियत है, उनके दिली जज्बात, उनके एहसासात और उनकी अपनी हयाती के तजर्बात जो हैं, ये सफ़रनामा उसकी आइनादारी करता है। मलेशिया की समाजी, तमदनी और सियासी ज़िंदगी की अक्कासी बहुत उम्दा अंदाज में की है, और एयरपोर्ट पे बैठे बैठे देखते देखते थक जाना एक ऐसा इंसानी मुताला है कि जो इंसान हर रोज़ करता है, 20 बार करता है। कहीं पे उकताहट महसूस होती है, कहीं पे खुशी तो कहीं पे उदासी। तो ये मुख्तसर से इक़्तिबास यकीनन उनके एक मन की कथा बयान कर रहा था। बहुत उम्दा और बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत कुछ। दरअसल इनका ये इक़्तिबास इनकी ज़िंदगी का एक सीर हासिल सा एक छोटा सा टुकड़ा है कि जो इन्होंने पाकिस्तान से मलेशिया तक का सफ़र किया, और इसमें इनको दोनों घर जो बहुत प्यारे भी हैं और इनको याद भी बहुत आती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो जी शुक्रिया आपका भी। जी, अब मैं आके नहायत इज़्ज़त से गुज़ारिश करती हूँ मोहतरमा नुसरत नसीम साहिबा को कि वो आएँ और अपनी निगारिश भी पेश करें और आज के प्रोग्राम के हवाले से हदिया तबरीक भी पेश करें। जी। जी बहुत शुक्रिया रुबीना। आज के प्रोग्राम के हवाले से नवाज कमल साहब ने इतना रासिल गुफ्तगू की, आपने की, तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको उस गुफ्तगू नहीं करती। हीर वारिस शाह और उसकी खूबसूरती, और मुझे तो हीर गाने की जो लय है वो मुझे बहुत पसंद रही है, और अभी भी उसमें एक अजीब तरह का सोज है। और अमृता प्रीतम की जिस नज्म का हवाला दिया वो खास तौर पर मुझे पसंद है। तो बहरहाल अब मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करती, और अपना तबसरा जो है मेरी किताब हाशिया ख्याल से मैं पेश कर रही हूँ, और इसमें से थोड़े पैराग्राफों को साथ साथ तलखीस करती जाऊंगी। ये किताब है जहद जुस्तजू, खुद नविश्त है, और उसके ऊपर इसका तर्जुमा किया है शुजात अली राई साहब ने। और उनका है एक मिसरा है, मैं हूँ कोहाट मेरे शम्सो कमर तो देखो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी। मेरे बहुत शहर के खूबसूरत है ये आपकी शम्सो आवाज़। मेरे शहर के ये शम्सो कमर जिन्होंने अपनी रोशनी और इल्म से दुनिया को मुनव्वर किया, मोहतरम शुजात अली राई साहब और मेजर जनरल अशूर खान है। शुजात अली राई साहब का नाम मुताज तारुफ नहीं। उनके अखलाक के हसना को देखकर लगता है कि इस्लामी तहजीब का नमूना है। बेगर्जी, खुलूस और मेहर वफा के पैक करें। मेजर जनरल अशूर तिब की दुनिया का मारूफ नाम है, मगर ठहरिए, मारूफ होने और मेजर जनरल तक पहुंचने में वो कई कठिनाइयों और सऊबतों से गुजरे। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। उनकी जिंदगी जदोजहद और जुस्तजू से इबारत है। एक ऐसा बच्चा जो कोहाट के एक पसमानदा गांव का रहने वाला हो, जो प्राइमरी स्कूल बगैर पैजार यानी बगैर जूतों के जाता हो, और एक पुरानी फटीचर साइकिल पर रोजाना कोहाट से सुरगुल तक का मीलों का सफर तय करता हो,
وہ ملک کے مشہور و معروف ماہر امراض قلب بنے اور دور دور سے لوگ اس کے پاس آ کر ان کے دستے شفا سے فیضیاب ہوں، تو یہ داستان حیات تو لکھنی چاہیے۔ فاضل مصنف کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی ابیتی لکھنے کا نہیں سوچا، مگر دوستوں کے اصرار پر انہوں نے اپنی داستان حیات لکھی، جو باوجود انگریزی میں لکھی گئی۔ اب سب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو اردو میں لکھنا چاہیے تاکہ زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مترجم ایسا ہو جس کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر عبور ہو۔ ایسے میں ان کے بچپن اور کالج کے دوست شجاعت علی رائی صاحب نے پیشکش کی کہ میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ محترم شجاعت علی رائی صاحب انگریزی کے پروفیسر رہے، اردو میں درجنوں کتابوں کے تخلیقار ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف کے کالج کے دوست اور کلاس فیلو رہے۔ ان کے حالات زندگی کے پس منظر تمام موسموں اور اتار چڑھاؤ سے آگاہ تھے، سو ان کی خود نوشت جو انگریزی میں سیزن اینڈ سائیکلز آف لائف کے نام سے لکھی گئی، اسے شجاعت علی رائی نے جہد و جستجو کے نام سے اردو کے قالب میں ڈالا، اس دلربا انداز میں کہ اس پر ترجمے کی بجائے تبضات کا گمان گزرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت افسانے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہوتی ہے، اس لیے دنیا بھر میں اب بیتیاں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں کہ ادب کی بنیاد ہی زندگی کے حقائق پر رکھی گئی ہے۔ دنیا کی بہترین ادب اور شاکار تخلیقات وہی ہیں جن کا مواد زندگی کے حقائق سے کشید کیا گیا ہو۔ ساحر لدھیانی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ زندگی کی یہ سچی داستان ایسے حیران کن واقعات اور اتفاقات سے پر ہے، اور اس کا ہر باپ اپنے اندر لاتعداد اسباق لیے ہوئے۔ سورگل کوہاٹ کا ایک پسماندہ گاؤں ہے، وہاں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ جو اسکول جانے کی حسرت میں لکڑی کے تختے پر کوئلے سے لکیریں کھینچتا رہتا تھا۔ جب اسے پرائمری اسکول میں داخلہ ملا تو اسے لگا کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز پا لی ہے۔ یہاں انہیں ملک انور جیسا مردم شناس استاد ملا۔ پرائمری کی تعلیم کے بعد نامساعد حالات اور معاشی مجبوریوں کی بنا پر مصنف کا خیال تھا کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں، مگر ان کے متعلق مشفق استاد نے ان کے والد کو قائل کر کے انہیں کوہاٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں داخلہ دلوا دیا، جہاں کے پرنسپل سید عظمت علی شاہ بنوری تھے، جو ان کے لیے ایسے شجر سایہ دار بنے کہ انہیں منزل تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ اشور خان کے استاد انور خان نے اس جوہر قابل کو اپنے گھر پر جگہ دی۔ بعد ازاں ان کے والد نے ان کے لیے ایک پرانی سائیکل خرید لی اور انہیں گھر لے گئے۔ اس طرح وہ روزانہ 20 میل سفر اس طرح طے کرتے کہ پرانی سائیکل اکثر خراب ہو جاتی، وہ رک کر اس کی چین چڑھاتے، کبھی کبھی خراب سائیکل کو ڈھو کر پابیادہ سفر طے کرتے۔ عظمت علی شاہ بنوری نے ان کی خودداری کو مجروح کیے بغیر حوصلہ افزائی، محبت، تعریف و توصیف سے ان کو نکھارا، سنوارا، تو اس بچے نے بھی تنگ دستی، مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود شاندار تعلیمی اعزاز اور وظائف حاصل کیے اور آخرکار میڈیکل کالج میں داخل ہو کر مزید کامیابی و کامرانی کی جانب قدم بڑھائے۔ ملک انور خان اور سید عظمت علی شاہ بنوری نے ایک عام سے غریب بچے کی ان صلاحیتوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان کی ایسی پرورش و پرداخت کی کہ میجر جنرل اشور خان خود ایک ایسے شاعر سایہ دار بنے جن کی ذات سے بہت سے لوگ فیض پا رہے ہیں، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کئی گھرانوں کو زمانے کی دھوپ سے بچائے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا انتخاب انہی 2 اساتذہ کے نام ہے۔ میں نے جنہیں شجر سایہ دار لکھا، بہت محترم اور اعلیٰ پائے کی نثر لکھنے والے شجاعت علی رائی صاحب نے انہیں سور گل یعنی سرخ گلاب والی زمین میں کھلنے والا سفید گلاب قرار دیا، جو چاروں طرف اپنی مہک پھیلا کر اس قرض کو ادا کیے جا رہا ہے جو قدرت نے اس کے کیسے میں ڈال دیا تھا۔ یہ چراغ در چراغ جلانے اور اجالے پھیلانے کی دل نشیں داستان زندگی ہے، جسے رائی صاحب نے محبت کی چاشنی، دوستی کی روشنائی میں ڈبو کر اپنی دل ربا نثر میں اسے ہم تک یعنی اردو کے قارئین تک پہنچائے۔
194 صفحات کی یہ کتاب مصنف کی سادگی اور عجز و انکساری کے خوبصورت عکس پیش کرتی ہے۔ میڈیکل کالج کا ذکر ہو یا اپنی طویل عسکری پیشہ ورانہ زندگی میں ملنے والے دوست احباب کا تذکرہ، کہیں بھی ان کا قلم کسی کی برائی یا منفی جذبات کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ہر جگہ وہ اپنے رفقائے کار کی تعریف و توصیف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان شہرت پر ستارہ بن کر چمکنے پر بھی عاجزی و انکساری کا پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سادہ اور دل نشیں پیرائے میں لکھی گئی ایسی خود نوشت ہے جسے میجر جنرل عاشور خان کا عزم سمیم، بلند حوصلہ، اعلیٰ کردار اور قابل رشک اخلاقی اقدار جھلکتی ہیں۔ سید عظمت علی شاہ بنوری جیسے قابل احترام اساتذہ جو ہیرا تراشنے کا ہنر جانتے ہیں، جنہیں عاشور خان اپنا آئیڈیل اور گرو مانتے ہیں، تو دوسری طرف سور گل کا بغیر پیزار بغیر جوتے اسکول جانے والا بچہ اپنی لیاقت، ہمت اور پہم محنت سے بورڈ میں اول پوزیشن لے کر ڈاکٹر بن کر فوج میں جا کر کندھوں پر ستارے لگا کر اپنے اساتذہ کا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ یہ کتاب استادوں اور شاگردوں دونوں کے لیے مشعل راہ اور چراغ راہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں تعیناتی کے دوران انہوں نے مکتی بانی کی شورشیں اور اہل اقتدار کے غلط فیصلے دیکھے جو بالآخر ہتھیار ڈالنے کا باعث بنے۔ مصنف نے مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے ابواب پوری سچائی اور درد دل کے ساتھ لکھے ہیں اور بلا کم و کاست آنکھوں دیکھی دلدوز حقیقتوں کو درد مندی کے ساتھ بیان کیے۔ یہاں سے میں ایک دو پیراگرافوں کو چھوڑ کے آگے چلتی ہوں۔ مصنف نے 90,000 جنگی قیدیوں کے ساتھ بھارت کی قید میں گزارے گئے اپنے آزمائش کے ماہ و سال کو بھی عمدگی سے بیان کیے۔ لکھتے ہیں جن حالات پر انسان کا بس نہ چلتا ہو اس کے بارے میں کرتے رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ مشکلات اور آزمائش کے اس دور میں مصنف ایک بالاکت شخصیت کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ان کی قوت مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی قابل رشک ہے۔ اپنے پیشہ ورانہ امتحان میں گودیر سے صحیح محنت سے شاندار کامیابی حاصل کر کے بتدریج میجر جنرل کے اعلیٰ عہدے پر پہنچتے ہیں، مگر کوئی بھی اعلیٰ منصب ان کو مغرور نہیں کرتا، ان کی گردن اکڑتی نہیں، بلکہ عاجزی و انکساری سے سر جھکا کر والدین کا، اساتذہ کا، ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو زندگی کے سفر میں معاون رہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی مہک سے کتاب مہک رہی ہے۔ اپنے ستیلے سات بہن بھائیوں اور ستیلی ماں کے حسن سلوک کا ذکر بھی وہ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اچھے اور بڑے لوگ کبھی اپنی تنگ دستی اور مشکل حالات کو فراموش نہیں کرتے۔ یہاں سے پھر میں چھوڑتی ہوں کہ میجر جنرل عاشور خان بھی اسلاف کی اس روشن روایت پر عمل پیرا نظر آتے ہیں کہ اس کتاب میں 12 اپنی تنگ دستی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بچپن کے ناگفتہ حالات خود بھی بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی، جو ماشاءاللہ تینوں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، سورگل گاؤں لے جا کر وہاں کی کچی دھول، اڑاتی گلیاں اور وہی کھیت دکھاتے ہیں جہاں فارغ وقت میں وہ والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہل چلایا کرتے تھے۔ انہیں 2 کمروں کا وہ گھر دکھاتے ہیں جس کے 2 کمروں میں سے ایک میں 7 جانور بھی بندھے ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے والدین 7 بہن بھائیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ انہیں کبھی نئی درسی کتابیں نصیب نہ ہو سکی۔ وہ اپنے بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں والد کی نسبت کس قدر پر اس آسائش زندگی سے نوازا ہے۔ اپنے والد کی طرح تینوں بچے بھی غرور تکبر سے کوسوں دور ہیں۔ سچائی کسی بھی خود نوشت کی بنیادی صفت ہے اور یہ خود نوشت اس خوبی سے مالا مال ہے۔ مصنف بہت عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی کی سچائی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے گاؤں کے تعلیمی اداروں کے لیے خطیر رقوم کے وظائف جاری کر کے مصنف کئی نئے چراغ روشن کر کے اس قرض کو چکانے کی تگودو میں مصروف ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ کتاب بس 1-2 پیراگراف چھوڑ کے میں آخری 2 لائنوں پہ آتی ہوں کہ اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو
दुबई में रासुल खेमा समुंदर के किनारे, और मैंने मौजों को देखते हुए झाग उड़ाती मौजें जो बार बार सर पटकती, तो मुझे गालिब का ये शेर याद आया, मौज हर काम पे है हल्का सदगाम नहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक, जदोजुस्तजी कतरे को गोहर बनाने की हसीन दास्तान है, अल्लाह सुब्हान तआला के बपाया फजलो करम की मजर है कि आजमाइश इम्तिहान सख्त हो तो इनाम भी बड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। माशाल्लाह। जी जी खत्म हो गया। बहुत आवाज आ शुक्रिया। रही है? माशाल्लाह। जी जी बहुत जी शुक्रिया आपकी समाअतों का। हाँ जी, जी मैंने डॉक्टर 2-3 पैराग्राफ छोड़े हैं कि टाइम से हो जाए। मोहतरमा इतनी नुसरत स्वीट। नसीम साहबा का जो अंदाज़ बयां है, जो इनका असलूब है, वो माशाल्लाह बड़ा शानदार होता है। मंजर कशी पे इनको मुकम्मल महारत हासिल है, अबूर हासिल है। लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने का वो हुनर जानती हैं। हाशिया ख्याल से जो तबसरा खुद नविश्त के हवाले से इसका तर्जुमा शुजात अली राई ने किया, यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पे शुजात अली राय की सीरत व किरदार मेजर जनरल आशूर खान का बाकमाल किरदार जस्तजू और मेहनत से इबारत है। शुजात अली राय की तर्जमाकारी पर तबाजात का गुमा उनके बेहतरीन मुतरजम और वसीउल मुताला होने का सबूत है। मलिक अनवर ख़ान, सैयद अज़मत अली शाह के किरदार हमारे माशरे के खैर के किरदार हैं। यकीनन वो शजर सायादार हैं और सुर्ख गुलाब भी हैं। नुसरत नसीम साहबा का कलम बेतकान दिलकश पैराए में लिखता चला जाता है और ये फ़र्श से अर्श तक का सफ़र उस्ताद और शागिर्दों की मेहनतों और मोहब्बतों की तर्जमानी करता है। मोहतरम नुसरत नसीम साहबा को खुद नविश्त के हवाले से आज के इस पेशकश जो उन्होंने यहाँ पे हमारे समातों की हवाले की नज़र की, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयान और दिलकश अंदाज में उन्होंने हम तक पहुँचाया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया नवाज कमल साहब आपकी तौसीफ का। और हो सकता है आप सब लोग जानते भी हों, बहुत बड़े माहिर हैं अमराज़ कल्ब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जी तबसरे के लिए। जी और बहुत खूबसूरत निगारिश थी मोहतरमा नुसरत नसीम साहिबा की। तो आगे मैं दावत देती हूँ बड़ी मोहब्बतों के साथ डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा को बहुत कि शुक्रिया वो रुबीना, बहुत खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शुक्रिया। शायरा मेरी भी हैं आवाज और बहुत अच्छी। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज आ अ, अच्छा जी, आज हाँ का प्रोग्राम बिला किसी तमहीद के नाम है। तो वारिस शाह के हवाले से अभी तक से गुफ्तगू हुई है, मेरा ख्याल है उसे हमें रोशनी डालनी चाहिए वारिस शाह पे। जी जी वारिस शाह के बारे जी में उसकी पहले लाइफ हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि जंडियाला शेरखा में इनकी पैदाइश हुई 1718 में, और शेखपुरा से 14 मील के फासले पे है जंडियाला शेरखा। वालिद का नाम इनका गुलशेर था, और ये इनके जो सिलसिला था वो हुसैनी सैयद है। ये इनका सिलसिला जो है इमाम हुसैन से जाके मिलता है, और हुसैनी सैयद ये कहलाते हैं। सैयद वारिस शाह इनका नाम था। और जो जब इन्होंने सने उम्री में पहुंचे तो इन्होंने दरस निज़ामी और फिर दूसरे अपने ज़माने के बातनी उलूम जो है वो हासिल किए। हदीस, फिक़ह, मंतक, सारा कुछ जो था वो उन्होंने हासिल किया। और उसके बाद इनका जो था वो उस्ताद जो थे वो गुलाम मुर्तज़ा थे, जो कि कसूर में थे। और बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों जो थे वो गुलाम मुर्तज़ा के शागिर्द थे। तो वहाँ से फैज़ हासिल करके वारिस शाह ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों का जो है वो विजिट किया। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गए, ज़ियारात की। जैसे वारिस शाह के वो रांझे के वो गांव भी गए, तख्त हज़ारे भी गए, पीर सियालों के गांव भी गए। फिर उसके बाद इन्होंने उच शरीफ का भी सफ़र किया। फिर इन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के ख़ानदान में बैत की। और फिर उसके बाद जहाँ छठा में ये रात बसर करने के लिए आए, जो कि मलका हाथ से कुछ फासले पर है। तो सुबह उठे तो इन्होंने एक खूबसूरत औरत जिसका नाम भागबरी था उसे देखा, और फिर उन्होंने वहीं पर रिहाइश इख्तियार कर ली। अब उसकी खूबसूरती को इन्होंने इतना जो है वो मुतासिर हुए, और इससे पहले ही चूंकि सफ़र कर चुके थे और अपने रूहानी और
जो दास्तानवी अदब था उसके हवाले से इनका बहुत ज़्यादा इल्म था। तो इन्होंने इस जगह बैठ के फिर अपनी हीर जो है थी वो मुकम्मल की। 40 साल की उम्र में शुरू की और 50 साल की उम्र में ये मुकम्मल हुई हीर। 10 साल के अरसे में हीर मुकम्मल हुई। वारिस शाह से पहले भी जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने हीर लिखी, जिनमें दमूदर था अकबर के ज़माने में जो था, और कोलाबी था, फिर उसके बाद शाहजहां मुकबल भी था। इन्होंने भी हीर लिखी, अपने अपने अंदाज में इन्होंने हीर लिखी। हीर का किस्सा जो है ये इब्राहिम पहलवान के ज़माने में कहा जाता है वकूअ पज़ीर हुआ था। लेकिन वारिस शाह की खूबी ये है कि वारिस शाह ने इसमें इतनी खूबसूरत अल्फाज, पंजाब की ज़ुबान, पंजाब का समाज, अपनी इल्मियत और उस दौर के हालात जो है वो इस तरह से समो दिए हैं कि वो मोती जो है वो और जवाहरात में बदल गए हैं उसके अल्फाज। और हीर वारिस शाह, हीर जो है वो अब हीर वारिस शाह हो गई है। हीर उससे पहले दमूदर मुकबल लोगों ने भी लिखी थी, लेकिन अब हीर जो है वो हीर वारिस शाह कहलाती है, यानी वारिस शाह की हीर हो गई है। इसीलिए जो है वो इस वारिस शाह की जो लिखी हुई दास्तान है उसको जो है पूरी दुनिया में जो है वो पजीराई हासिल है। और इसके अल्फाज जो है वो इंतहाई खूबसूरत है और जो है वो भी बड़ी खूबसूरत है। इसके पहले भी यहाँ पे कहा गया कि वारिस शाही बहर में फिर बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो वारिस शाह की इस हीर की अफाक मैं कुछ मिसालें देना चाहूंगी नाम से कि उनकी कलाम में जो है वो एक तो उन्होंने नई डिक्शन बनाई, यानी पंजाबी जुबान जो है इससे पहले भी बहुत अरसा पुरानी जुबान है, कदीम जुबान है, आर्यों से भी पहले की जुबान है ये पंजाबी जुबान जो है वो। और लेकिन वारिस शाह ने जो है वक्त का सफर तय करते करते जो इस दौर में पहुंची 18वीं सदी में, जब वारिस शाह ने अपने हीर लिखी तो उसने ऐसी डिक्शन बनाई, ऐसी वोकैबलरी दी पंजाबी को, नए अल्फाज बनाए, नए मुहावरे, नई जिसे कहते हैं पंजाबी में वर्तों, पंजाबी अल्फाज की वर्तों, इस्तेमाल अल्फाज का इस तरह से उन्होंने किया कि वो जुबान जो है वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी वारिस शाह को पंजाबी का शेक्सपियर। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि शेक्सपियर ने अंग्रेजी जुबान में, अंग्रेजी जुबान उस वक्त तक जो थी वो मुख्तलिफ लहजों का बोली जाती थी, यानी वो जुबान जो आज शेक्सपियर ने हमें मुतारिफ कराई इससे पहले वो जुबान नहीं थी। तो शेक्सपियर ने जब अपने ड्रामे लिखे तो उसने उसी जुबानदानी का, उसमें मुहावरे उसने ऐसे दिए, उसमें जो है वो अल्फाज, उसमें नई डिक्शन, नई उसने वोकैबलरी दी। सेम उसी तरह से वारिस शाह ने पंजाबी जुबान में नई वोकैबलरी, नई मुहावरे दी। इस वजह से दोनों में मुमासलत कही जाती है कि वारिस शाह जो है वो पंजाबी का शेक्सपियर है। और शेक्सपियर को मैं कहूँ तो वो अंग्रेजी का वारिस शाह है, मैं ये कहूँगी, उससे एक कदम भी आगे। तो दूसरी बात जो है वो इसमें दोनों में मुमासलत की है वो ये है कि वारिस शाह का जो ड्रामा है वो भी ड्रामा मुकालमों की शक्ल में है और मंजूम शक्ल में है, वो ब्लैंक वर्स जिसे कहते हैं। और जो वारिस शाह का ड्रामा है हीर है, ये भी ब्लैंक वर्स में है, मुकालमाती सूरत में, जिसका ड्रामाई अंदाज है। स्टेज में जो है वो पुराने जमाने से हीर वारिस शाह जो है वो गाँव में, सड़कों पे, चौपालों में जो है वो किरदारों के साथ जो है वो खेला जा रहा है ड्रामे की सूरत में। तो ये दो मुमासलत की वजह से कहा जाता है शेक्सपियर और वारिस शाह में मुमासलत है। अब आते हैं वारिस शाह की इसमें अफाकियत के बारे में कि हीर में अफाकियत क्या है। तो इसमें मैं जो इसकी मिसाल देती हूँ, जैसे कि कावां दे ढोर नहीं कदे मरदे, शेर बिल्लियां नहीं मंगारदे ने, यानी एक ये नई डिक्शन है, कहे कहे कावां दे नहीं कदे मरदे, शेर बिल्लियां नहीं मंगारदे ने। वारिस रन फकीर तलवार कोड़ा, चारे थो के किसे दे यार नहीं, यानी एक ज़रबुल मिसल है ये कि जी वारिस रन फकीर तलवार कोड़ा किसे दे यार नहीं, यानी इंसान, जिस इंसान दे कोल जोर है, जोर आवरी है, ओदे ही हाथ विच ताकत है और वो इन्हां दे उत्ते जिहड़ा है वो गठ पा सकता, मतलब वो इनको काबू में रख सकता है। उसके बाद खानदानी आते हैं तो मुहावरे हैं वो इस तरह के हैं कि उनका इल्म चूंकि अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी जुबानों का था तो उन्होंने इन जुबान भी इसमें इस्तेमाल किया। उनकी इल्मियत के बारे में अगर आते हैं तो उन्होंने अपने ज़माने के माशरती वाक़यात, माहौल, रस्म रिवाज, जानवरों के नाम जब लेने लगते हैं तो फिर 100 के करीब, जैसे सांपों की किस्में गिनवाते हैं
तो लगता है जैसे कोई मांदरी बात कर रहा है, कोई सपेरा बात कर रहा है। तो 100 के करीब सांपों की किस्में गिनवा देते हैं, घास की किस्में गिनवाने लगते हैं तो कोई 100 के करीब घास की किस्में गिनवा देते हैं, लगता है जैसे कोई माली या कोई किसान बात कर रहा है। तो वारिस शाह की ये इल्मियत है जिसने उन्हें दूसरे शोरा से निकाल कर अलग जो है वो दी है, एक हैसियत मुमताज उनकी करती है। इसी तरह से उनकी जो ज़रबुल मिसल बने हैं, जो शेर उनके, पाई मरन ते पौंदियां पजमा ही नहीं पाइयां बाज परवार नहीं, यानी भाइयों के बगैर जो है वो भाइयों की जिंदगी जो है वो बेसुकून होती है, और भाइयों के बाजू होते हैं। फिर लिखते हैं, भाइयां बाज ना मजलसा सौंदियां ने अते पाइयां बाज बहार नहीं, वैन पै दरिया ना कदे मुड़दे अते बड़े लाला जोर जारियां है, यानी कदी दरिया जो है वो जितना मर्जी उनको जोर लगा लें वो वापस नहीं मुड़ते। तो ये चीजें जो है ज़रबुल मिसल है, ये वारिस की बन गई चीज। फिर कहते हैं, बिना मुश्दा राह ना हथ आवे, बिना दुध ना रिजदी खीर साई। फिर कहते हैं, जिन्ना एक दे नाम ना जी, यानी मुर्शद के बगैर जो है वो इंसान जो है वो उसका तसव्वुर जो है इसकी इल्मियत का नहीं होता है। जिन्ना एक दे नां दा विरद कीता उन्ना फिक्र अवलड़े कासदाए, यानी जिसने एक तौहीद का नाम का जिक्र किया उसको किसी फिक्र में नहीं रहना चाहिए, उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर वारिस शाह को ये कहते हैं, जैसे गुलाम मुर्तज़ा को जब इन्होंने बताया कि मैंने हीर वारिस शाह लिखी है, तो उन्होंने इनको रात को जो है वो कमरे में बंद कर दिया। नाराज हुए इनके उस्ताद जो उन्होंने कहा कि जी मैंने एक शागिर्द को पढ़ाया बुल्ले शाह को, उसने जाके घुंघरू बांध दिए नाचना शुरू कर दिया, तो तुम्हें पढ़ाया है तुम जो है वो इश्क में पड़ गए, इश्क आशिकी में पड़ गए, तो बंद कर दिया उस बादशाह को। फिर सुबह उठे और फिर कहा कि मुझे सुनाओ अपना जो तुमने लिखा है। वारिस शाह ने जब मैंने सुनाया, और वो उनके आखिर में जो शेर है कि ही रूह ते जाग कर लूट जानो वारस बालनाथ पीर बनाया ही, पंज पीर ने पंज हवास इसदे जिन्ना तब ना खुद नुलाया ही। और ये अल्फाज सुन के फिर गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि वाह वारसा तू ते मुंज दी रस्सी विच कोई परो दिते नहीं। और ये पहली सताइश थी जो गुलाम मुर्तज़ा ने, मौलवी गुलाम मुर्तज़ा ने वारिस शाह को दी। और जब उस्ताद किसी शागिर्द की सताइश करता है तो देखें फिर उसका मर्तबा क्या बुलंद होता है। आजकल उस्ताद भी अपने शागिर्दों की बदकिस्मती से सताइश नहीं करते हैं। फिर वारिस शाह को जो हीर को जो मलका मिला वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और वारिस शाह ने असल में जो इश्क का किस्सा है उसको मजाजी रंग में पेश करके इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की है। वो खुद लिखते हैं, कुरान के मायनी और मफहूम में लिखते हैं, ए मायनी खास कुरान मजीद देने जड़े शेर मियाँ वारिस शाह देने। फिर वो लिखते हैं, जाहल फासक जग नू मत देंदे दानिशमंद दी मत ख्वार होई। इसमें हकीकत निगारी है। आज के जमाने में भी देखें कि कौन लोग जो है वो कुर्सियों पे चढ़ के बैठे हुए हैं, उस जमाने में भी यही हाल था। वारिस शाह को इसलिए भी जो है वो फाकी शायर कहा जाता है क्योंकि जो बातें उन्होंने उस वक्त कही वही बातें आज भी सच हो रही हैं, आज के जमाने में भी लागू होती है। तो क्लासिकल शायर वही होता है जिसकी कहीं भी बात 100 साल भी या 400 साल बाद भी जो है उस जमाने के ऊपर पूरी तरह फोकस हो जाती है। तो वारिस शाह की अफाकियत का ये भी एक नुकता है। उसके बाद उन्होंने जो इखलाकियात और दुनिया की बेसबाती की बात की है उसमें वो लिखते हैं, वारिस शाह नरमान वारसा दा बेवारसे रब की मारदाई, यानी वारसा मान नहीं करना चाहिए, रब की मर्जी है बेवारसा ही मार देवे। फिर उसके बाद वो जब तशबीह और इस्तारा के इस्तेमाल पे आते हैं तो हीर की खूबसूरती जब बयान करते हैं, फिर वो लिखते हैं, होठ सुर्ख याकूत जो लाल चमकन थोड़ी सेब विलायती सार विचों नक अलफ हुसैनी दा पिपला सी जुल्फ नाक खजाने दी बार विचों गर्दन पूंज दी उंगला रवा फलियां हथ कुलड़े बर्ग चनार विचों दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों लिखी चीन कश्मीर तस्वीर जट्टी कद सरू बहिश्त गुलजार विचों। यानी किस तरह से तशबीह और इस्तिआरे उन्होंने इस्तेमाल करके उन्होंने हीर की खूबसूरती को बयान किया है। अब इसमें एक और जो इनकी आफाकियत का रंग है उसमें देखें कि जो समाज की उन्होंने तस्वीर खींची है, आज भी वही चीजें हैं। देवर भाभी की लड़ाई उस जमाने में भी उसी तरह थी, आज भी उसी तरह से है। नंद भाभी की लड़ाई उस जमाने में भी इसी तरह थी, आज भी इसी तरह है। तो
रांझे की अपनी भाभीयों से तानो तना तशना, और फिर सैती का हीर से तानो तशना, आज भी ये चीजें मौजूद हैं। तो भाभियां जो हैं, रांझा जब उन्हें कहता है कि जी मुझे आपका वो खाना पसंद नहीं, तो फिर आगे से भाभियां क्या कहती हैं, मुकालमा लिखता है वारिस शाह, साडा हुसन पसंद ना लियावना है जा हीर सियालां दी विआह लिया। ताना देती हैं उसे भाभियां, साडा हुसन पसंद ना लियावना है जा हीर सियालां दी विआह लिया, वाह वंजली प्रेम दी घत जाली काई नड्डी सियालां दी फा लिया। जा जाके सियालां दी नड्डी फा लिया, जे सानू तेनू साडी रोटी नहीं पसंद आंदी, तेनू साडा हुसन पसंद है, जा जाके सियालां दी हीर विआह लिया। और वो जो है रांझा, वो भी जाहिर है एक मर्द की उसे गैरत आई, और उसने कहा कि जी मुझे भाभीयों ने ताना दिया है, तो अब मैंने ये काम करके दिखाना है। ठीक है ना, ये भी हमारे उस दौर के समाज की भी और आज के समाज की भी मर्दों की आन अनफ और गैरत का जो सबूत और आज भी सब मौजूद है। और फिर एक और जो इन्होंने बात की कि वारिस शाह अपने जमाने की भी जो हंसी करते हैं कि उस जमाने में क्या हो रहा है। एक बड़ा जो राइटर होता है वो हमेशा अपने समाज के साथ लेके चलता है, वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता कि इस समाज में क्या हो रहा है। तो उस जमाने में वो जमाना था अहमद शाह अब्दाली और नादर शाह दुरानी के हमलों का। तो दोनों आते थे, पहले तस्वीर पहले लूट के ले जाते थे। उसमें भी वारिस शाह ने लिखा है, अहमद शाह अज खैब थी आन पौसी, रब रख जंडियाले नू लस्सी आवे। फिर लिखते हैं, ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਆਏ, ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਅਸ਼ਰਾਫ ਖਰਾਬ ਕਮੀਨ ਤਾਜ਼ਾ, ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਰ ਹੋਈ, ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋਏ, ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਈ, पर्दा सतर हया दा उठ गया, नंगी हो के खलक बाजार हुई। आज क्या देखते हैं कि वारिस शाह ने उस जमाने में कह दिया 18वीं सदी में कि पर्दा सतर दा उठ गया, नंगी हो के हर खलक बाजार हुई। आज बेहयाई, फरावानी, मनफी कदरें जो हैं कैसे पनप रही हैं। तो ये वारिस शाह ने उस जमाने में आज के जमाने की जो थी वो अक्कासी कर दी थी कि क्या हो रहा है। फिर नादिर शाह के हमलों के बारे में भी वो लिखते हैं, और अपने ज़ाहिर एक जो मुहिब वतन होता है उसे अपने देश की जो है वो खराबी के ऊपर अफसोस भी होता है। तो वो लिखते हैं, सारे मुल्क खराब पंजाब विचों सन बड़ा अफसोस कसूर दाए। जाहिर है उन्होंने पढ़ा, वहां पे उनका शहर था। ए नमाजियां कर्म बहिश्त हुए ते शहीदा नु वादा हूर दाए। यानी कसूर में हमला किया जब उसने नादिर शाह दुरानी ने, तो कसूर को बर्बाद किया। वो कहते हैं कि जी मुझे ये जो शहीद हुए हैं उन्हें वो जमा खातर रखें, उन्हें हूरें मिलेंगी, यानी उन्हें जन्नत की बिशारत देते हैं। और यही जो है कुरान में भी कहा गया है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उन्हें जन्नत की बिशारत है। तो ये वो चीजें हैं जो कुरान की किताब जो है वो इसमें मिलती है हमें। फिर अपने जमाने की जो है वो मौलवी का किरदार उस जमाने में कैसा था, आज के जमाने में भी हम जो है बड़े तंग हैं वो जो है वो मुल्लायत से। और वो जो आलम फाजल तो अपनी जगह पे हैं जिनका इल्म है, लेकिन जो कम इल्मी के सबब लोगों को गलत रास्तों की तरफ चलाते हैं, उनके बारे में वारिस शाह क्या कहते हैं। वारिस शाह मियां पंड झगड़ियां दी छो मुल्ला मसीद दा आया है, मुल्ला आखिया चूड़ियां वेखदियां ही गैर शरा तो दूर रो ओए। यानी रांझे को देख के कहता है तू ते गैर शरई है, तू चूड़ियां बनाइया ने, वाल बनाए हुए ने, तो तू मसीद तो दूर ही रहो। यानी लोगों को इस्लाम से दूर करते हैं मौलवी जो है। फिर एक और जो उन्होंने मंजर निगारी की है, मंजर निगारी यानी पूरे समाज की जो उन्होंने कर दी है। अब वो तख्त हजारे का जो है वो एक रूप पेश करते हैं। एक तख्त हजारे दी गल कीजिए जिथे रांझिया रंग जमाया ही, शैल गबरू मस्त अलबेलड़े ने सुंदर एक सवाया ही, वाले कोकले मुंदरा मज लूंगी नवा ठाठ ठाठ चढ़ाया ही, की सिफ्त हजारे दी आख सका गोया बिश्त जमीन ते आया ही। यानी तख्त हजारे को उन्होंने किस के साथ उन्होंने पेश किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद एक और मंजर निगारी की मिसाल जो गांव के देहात की वो देते हैं चिड़ी चूकदी नाल जा टुरे पांधी पईयां दुध दे विच मधाणियां ने, कोई सुबह सादक जदों आन रोशन तालियां आन चचलाणियां ने, एक ना उठ के रेड़का पा दिता, एक ढूंढदियां फिरन दुदानियां ने, एक उठ के फली तैयार होए, एक ढूंढदे फिरन पुरानियां ने, लईयां कड खरनालियां हालियां ने, सियां भोए नू जिन्हां ने लाणियां ने, घर बाहर ना चक्कियां छो दित्तियां जिन्हां तौणा गुन पुकाणियां ने, कारोबार दे विच जहान होया चरखे डांदियां उठ सवाणियां ने।
एक तो सुबह तो किस तरह से देहात में होती है पंजाब के, उसका इन्होंने जो है वो बताया है। तो वारिस शाह को जो उन्होंने लिखी हीर, तो उन्हें खुद भी एहसास था कि वो उनकी हीर जो है वो जमाने में जरूर मुकाम जो है वो हासिल करेगी। तो खुद लिखते हैं, वारिस शाह सुखंदा वारिस निंदे कौन एनानू, वारिस शाह सुखंदा वारिस निंदे कौन एनानू, हर्फ ओना दे उंगली तरनी नहीं असार असानू। और मैं जो बात कहूंगी वो ये कहूंगी कि वारिस ने पंजाबी जुबान में हीर दा गुड़ शक्कर पा के, यानी पंजाबी जुबान में हीर का गुड़ शक्कर डाल के उन्होंने पंजाबी जुबान को शहद बना दिया है। तो उसपे जो है वो वारिस शाह खुद लिखते हैं, मिठी बोली दे वारस, मिठी बोली दे वारसा है, मिठी बोली दे वारसा है, मन्निया मैं पंजाबी दा पीर तैनू, दित्ती जिंद हीर सलेटड़ी तो, दित्ती जिंद तू हीर सलेटड़ी तो, दे गई सदा दी जिंदगी हीर तैनू। ये वारिस शाह की इस हीर की अफाकियत है कि क्यों हम उसे अफाकी दर्जा देते हैं, और किस तरह से जो है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना काफी है। हमारे बाकी भी सुनने वाले हैं, उन्हें भी वक्त देना चाहिए। तो एक नस्ल जो मैंने लिखी थी के लिए गुजारिश है आज के जमाने के हवाले से इस बातों की नजर करती हूँ। अजाखा वारिस शाह नू कि तो कबरां विचों बोल, अजाखा वारिस शाह नू कि तो कबरां विचों बोल, ते अज अपने देश दा हुण अगला वर्का खोल, पाकपरी दे इश्क विच जद तूसी हाड़ा पाया, पाकपरी दे इश्क विच जो तूसी हाड़ा पाया, तेरी हीत तो सदके वारी तेरी कोई ना लिख पाया, तू मुंज परो के मोती रेशम की बनाई डोर, तेरा जज्बा सिदक सदीक सी तेरा न कोई रूह से विच पाती ही रांझे राही दसिया कि मिल सी दीन जमान, तू जई गल भी आख क्या पूरा निकाल तो, जई गल भी आख क्या ਉਹਦਾ पूरा निकाल तो कि हसी आखी कि अक्सर इश्क ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਤੀਆਂ ਅਜਵੀ ਰੋਣਾ ਤਵਾਨ ਲੈ ਜਾਨ फिर अपना आवाज दे जान कहते बेचे कदे बेबी बहरान, ये लब न सुचे इश्क वेचा इश्क मोबाइलां ते दिन राती गरीब गरीब सुमाशा एक आईफोन दे दूजा आइसक्रीम खान ले जाए कार चुटाए तीजा कान वाउन वाला लपदा है हुन किथे तू नहीं ते होर सही बतागा केड़ी रीत ते केड़ी भलाई मुंडी सकाचारी, हुन बस दौलत दीन ईमान इको है बीमारी, इलम हुनर दा मोल ना मिलदा मेहनत भी रुल जाए, अंदर बाहर टैक्स न भरना लाया मैनू पाए, जेड़ा इत्थे हक सच बोले उसनू पांदे, जेड़ा इत्थे हक सच बोले जेल नहीं उसनू पांदे, अपने अंदर पान न चाहती जो हराम ने खांदे, सर्फ ते नाल दुध बनावन असलों ने बेईमान, बूरा मिर्चा विच रलांदे किडे ने शैतान। वारिस शाह देश अंदर, वारिस शाह दे देश अंदर अज भी ओह व्यापारी, अंदर बाहर खाना रजे होर दी करन तैयारी, लुट के खा गए देश नू सारे की वड्डे की छोटे, दो चार नू छड़ के ते बाकी सब ने खोटे, मेरी मां दा दाज वेचन, मेरी मां दा दाज वेचन लूट सेल ने लाई, की आईए मोटरवे ग्वादर पोर्ट सजाई, बेच के मां दे भांडे सारे लंदन दुबई टुर जांदे, मां दियां टूंबां गहने वेचन लुट लुट मां नू खांदे, नित पंबल पूसे पांदी है नित बोले मंदा बोल, नित पंबल पूसे पांदी है नित बोले मंदा बोल, ती मां नू लुट के लै गई तेरा वारसा सच्चा कोल, लाइन है ती मां नू नित पंबल पूसे पांदी है नित बोले मंदा बोल, ती मां नू लुट के लै गई तेरा वारसा सच्चा कोल, जेकर सारे बोल बहाने साबित हो जान झूठे, रोज एक नवा तरो लांदे ए अखबारी ठूठे,
प्यार दी वंजली फूक छड़िए, प्यार दी वंजली फूक छड़िए, झूठ लालच क्रोध इस तरह खाया है मकर फरेब बरोध। वारस रिया जगामदा, वारस रिया जगामदा वास्ते दानिया ते ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਵਾਰਸ ਰਿਆ ਜਗਾਂਦਾ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ਵਾਰਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ। वारिस शाह ने आपको सलाम भेजा ਕਰ ਲੈ ਵਾਹ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ, ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ वारिस शाह ਲੋਟੀ ਪੈ गई वारिस शाह कर ने ले कहा खुली कि पी। दीजिए हमको सलाम हाँ, भेज। वाह बहुत खूब। और वारिस शाह ने आपको सलाम भेजा है। मुसलमान नुस्खे नसीम और कुसी साहबा ने आपको ढेरों तहाइफ भेजे जुबानी कलामी। सुन रही है वो चली गई, सुन रही है। आज तो समा मेरी बांध सुन दी रही है है। निगत खुर्शीद साहिबा, आपने बहुत बात जी मुकम्मल कर दिया प्रोग्राम को आपने वारिस शाह के काम तो हवाले नहीं से। हो रहा, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत न्यूमेरिकल अच्छा नहीं लगा है। आपका। वो अपना तारुफ कराएं, अपना माइक ऑन करें या कैमरा, तो ताकि इनको इनवाइट किया जा सके। जी मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस डॉक्टर साहब के खसूसी तजिया और तबसे पर खसूसी तजिया फरमाएं। जी डॉक्टर मोहतरमा नेगत खुर्शीद साहबा ने पीर सैयद वारिस शाह की सवानर शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनकी इब्तदाई तालीम, दीनी तालीम का हासूल, वारिस शाह के सफ़र के अहवाल और तख्त अदारे का तज़किरा बहुत बाकमाल अंदाज में करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया है। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने यहाँ पे हीर वारिस शाह के हवाले से एक नई डिक्शन का हवाला दिया कि हमें वारिस शाह के कलाम में जो एक नई डिक्शन, नए अल्फाज मिलते हैं, वो बड़ी कमाल बात है। तो वारिस शाह ने हमें इन नए अल्फाज से मुतारफ़ करवाया, पंजाबी ज़बान का गोया एक नया इंसाइक्लोपीडिया में दी है। शेक्सपियर और वारिस शाह के तकाबर और ममासलत का तज़किरा भी डॉक्टर साहबा ने किया बहुत उम्दा अंदाज में। और हीर वारिस शाह से शेरी मिसालें जो डॉक्टर साहबा ने पेश की, यकीनन उनकी पंजाबी ज़बान से मोहब्बत दर हकीकत वारिस शनासी की काला मिसाल है, जिसका यहाँ सामीन बड़े हमतन और इंतहाई अपने आप को यूं कि जैसे उनके साथ साथ पंजाब की सैर में और वारिस शाह के कलाम में डूबे हुए हैं, इस कैफियत में थे। तो गोया ये उनका कलाम जहाँ से डॉक्टर साहबा ने मिसालें पेश की इश्क मुजाजी और इश्क हकीकी के हवाले से, तो ये कलाम पीर वारिस शाह के कलाम में इश्क मुजाजी से इश्क हकीकी तक का जो सफ़र है उसको इंतहाई उम्दा अंदाज में हमारे सामने डॉक्टर साहबा ने पेश किया। और इस हवाले से जो आफाकियत है उनके कलाम में वो उभर कर और निखर कर हमारे सामने आई। वारिस शाह के कलाम में तशबीहात व इस्तारात का, तलमीहात के इस्तेमाल, उस ज़माने के रसूम व रवाजात का या उम्दा बयान और इंतहाई आला पैराए में डॉक्टर साहबा ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। और यहाँ पे बैरूनी हमला आवरों का ज़िक्र पीर वारिस शाह के हवाले से तारीख़ी मालूमाती गुफ्तगू यकीनन आज के इस प्रोग्राम में पीर वारिस शाह के हवाले से बहुत आला और बड़ी मुबारक और बेहतरीन गुफ्तगू है कि कई ऐसे सामीन हैं जिन्होंने पहली बार ये तमाम गुफ्तगू सुनी वारिस शाह के हवाले से। इतनी मालूमात उनके फ़िक्र फ़न पे और उनके बहुत सारे मौज़ूआत और ज़ैली किरदारों पे डॉक्टर साहबा ने बहुत शानदार, बहुत तफसीलन गुफ्तगू फरमाई। डॉक्टर साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने जो कमी थी उसको पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया। अभी मैं ये सोच रहा था कि देखते हैं बादशाह के साथ क्या सलूक करता है। आराम साहब एक कमी है, इन्होंने बहुत अच्छा इंतखाब इनका था, बहुत मजा आया सुन के, समा बांध दिया। लेकिन हीर को उसकी अपनी तर्ज पे
थोड़ा सा कोई सुना देता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। डॉक्टर साहबा से गुजारिश करूंगा फिर। ये हाँ, शायद बहुत डॉक्टर साहब खूबसूरत। यकीन कर पाएंगे ऐसा। पता नहीं मेरी आवाज इतनी है कि नहीं, वो एक सारे बहुत अच्छी है आपकी आवाज, आप सुना सकते हैं। हाँ जी, सुना दीजिए। वाह वाह वाह। मैं नुसरत नसीर साहबा आपकी इस ख्वाहिश को सलाम पेश करता तो लाइन इस्तेमाल की। चलो जी, उनकी वो तर्ज मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत हीरा खसूस। जोगिया झूठ बोले ये कौन रुठड़े यार मनांदाई साडे चम दियां जुतियां करे कोई ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਇੱਕ ਕਾਗ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੂੰਜ ਖੋਈ ਵੇਖਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਈ। बस इतना ही। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, अच्छा। बहुत खूब, माशा बहुत हीरा अच्छा। के जोगिया झूठ बोले कौन रुठे यार मनांदा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਈ। ਇੱਕ ਕਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ खूबसूरत है ये। कोई वैसे नवाज पहले कमल तो साहब आप भी लोगों सुना से सकते हैं। सहजतारी हो जाता होता था, ये जब हीर होती थी तो खामोशी से सुनते थे। और अब भी कहीं जब ये कलाम पढ़ा जाता है लोग बड़ी वजद में आ जाते हैं और बड़ी खामोशी से जी सुनते हैं हीर बादशाह नहीं, की। कमल साहब भी अच्छे से सुना सकते हैं, उनकी आवाज से पता चलता है। अभी जो इसके बात साथ डॉक्टर ही साहबा ने लाइन कि चली गई यहाँ से। मेरे ख्याल लाइट चली गई। अभी वो जो बात की ना डॉक्टर साहबा ने कि जोगिया झूठ बोले, मुझे लगता है कि जो वारिस साहब ने लिखा ना कि जोगिया झूठ बोले, वो लगता है अरे बहुत प्यार। जब निगल खुर्शीद साहब ने कहा ना जोगिया झूठ बोले, लगता है कि जी, ये झूठ बोल रही हैं, जोगिया वो इन्होंने सही बड़ा बोल रहा है। इन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा पेश किया, उनका बहुत वो अच्छा, बहुत उनका वो अच्छा। प्यारा सच सा। लग रहा है कि ये जो कह रही है ना, तो जाहिर है पूरी तहकीक के साथ माशाल्लाह से इन्होंने बहुत तहकीकी आज काम किया है। हमारे टॉपिक था तो वैसे तो मैं एक इखलाकन में बात करना चाहूँगा कि टाइम आपने लिया है, मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा और कुसिया कुसी साहबा को ये गिला ज़रूर होगा क्योंकि दिन में इनसे इस हवाले से बात होती रही है, लेकिन क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड था तो वो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीकी नौयत का तबसरा किया, तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम आज वारिस शाह के हवाले से रखने का जो ख्याल है ना, वो मुझे इनकी इस बात से आया था कि जब हमारा लाहौर वाला प्रोग्राम था तो इन्होंने कहा शाम को वारिस शाह का उर्स है, तो मैंने उस प्रोग्राम में जाना है, फिर उसकी कवरेज भी की। तो वैसे ही हमने वो रखा था मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का प्रोग्राम, तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब भी उधर से हैं और डॉक्टर नवाज साहब भी उसी एरिया में हैं और उसकी जिक्र भी हो रहा है, उर्स भी हो रहा है। और फिर जब मैंने देखा तो वो उनसे ना पहले बनता था, यानी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 18वीं सदी में थे, वो 17वीं सदी में थे, तो तरतीब में भी उनकी बारी बन गई थी। तो फिर मैंने सोचा ये ठीक है कि उमराव जानदा फेम के साथ साथ हम उससे पहले हमारे पाकिस्तान की जो लोक दास्तान है वो ज़ाहिर है हीर रांझा नंबर 1 है स्टोरी, तो इस लिहाज से वारिस शाह उनका हक बनता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर निगर साहब लाजमी आए क्योंकि उस सोर्स में माशाल्लाह इन्होंने स्टेज पे बड़ा परफॉर्म किया है और हमारे पास तो उधर लाहौर में आई हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन इन्होंने वापस जाकर फिर वो उस जो था ना वारिस शाह का, वहाँ भी ये स्टेज पर बैठी रही हैं, वहाँ भी 3-4 घंटे इन्होंने स्टेज पे गुजारे। तो इनकी इस काविशों को मैं सलाम पेश करता हूँ
कि बड़ी स्ट्रगल है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने सरगोदा में भी देखा, हाथों में भी देखा, तो बहुत यानी ना बहुत स्ट्रगलर हैं, यानी एक्टिव हैं। ये नहीं है कि वो प्रोग्राम में जाएं और टिक के बैठ जाए, नहीं, प्रोग्राम में जाती हैं तो पता चलता है कि प्रोग्राम में आया है, तो अपनी मौजूदगी का बड़े अच्छे तरीके से एहसास दिलाती हैं। तो बहुत शुक्रिया। आप ईरान से गिफ्ट लेके आई हैं मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा के लिए, डॉक्टर नवाज जी कमर बहुत साहब के लिए और मेरे लिए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुबारक सफ़र में भी हम नाचीज़ लोगों को याद रखा है। ये आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। जी बिल्कुल, और मुझे गाँव तो में इन्होंने जाते बहुत तोहफा दिया आज है, के प्रोग्राम के इसके लिए हवाले तो से मैं दिली मशकूर हूँ जी। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से रवीना शाहीन साहब आपने कुछ पेश करना है या डॉक्टर साहब फिर कंक्लूड करें? कोई चीज़ जी, पेश करनी है तो आप करें। अगर टाइम है तो मैं अपना अफसाना पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर हाँ, अभी 5-7 मिनट हैं, आप कर लें, उसके बाद चले ठीक, फिर कंक्लूड करते हैं। चले ठीक है। मैं अपना अफसाना पेश करती हूँ, सुनहरा दिन। गांव में मुर्ग की आवाज को अजान की आवाज समझा जाता है। सुबह सादक ही मुर्गे ने आवाज निकाली। निगार ने आंखें खोली, दिन की इब्तिदा हो चुकी है। किरणें आसमान के किनारों से छनक छनक कर आ रही थी। मलगजी सी रोशनी सुनहरे दिन की इब्तिदा का पता दे रही थी। निगार ने उठकर हाथ मुंह धोया, वजू किया और नमाज की अदायगी के बाद बाहर का रुख किया। मुर्गियों के डब्बे को खोला, कुक कुक करती मुर्गियां बाहर को भागी। फिर बकरियां देखीं, इनको घास डाली। भैंस के आगे चारा रखा। कुछ देर सीढ़ी पर बैठी सबको देखती रही और मुस्कुराती रही। सालों से वो ऐसा ही कर रही थी। मुर्गियां हल्के से सुनहरी दिन में एक दूसरे के साथ भाग रही थी और जमीन से कीड़े मकोड़े और दाना चुनकर खा रही थी। और निगार कभी आसमान को देखती, कभी मुर्गियों को और बकरियों को। आसमान के किनारों पर हल्के हल्के बादलों के टुकड़े अटखेलियां करते नजर आ रहे थे, सुनहरे दिन की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। ये घर जो पहाड़ों पर एक छोटे से गांव में आबाद था, निगार की मोहब्बतों का मरकज था। 15 साल हो गए थे शादी को और रोजाना का मामूल था कि वो अपने दिन की इब्तिदा ऐसे ही करती थी। पहाड़ों की जिंदगी भी अजब होती है, ना कोई सहूलत, ना रास्ते, ना मंजिलें, मगर फिर भी वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। छोटे से अहाते में सब्जियां लगाई थी, उनको पानी देना भी एक मामूल था। कुछ वारशे मसला हल कर देती थी, कुछ आबशारें और नाले इसको जरखेज कर देते थे। जैसे ही सूरज ने आंखें खोली, निगार ने घर के सेहन से घर का रुख किया और सोते हुए चारों बच्चों को जगाया। क्योंकि स्कूल टाइम हो रहा था, बगैर पसोपेश बच्चे जागे और स्कूल की तैयारी करने लगे। छोटी छोटी तकरार और मजाक करते हुए 10 मिनट में सब चूल्हे के इर्द गिर्द बैठे चाय और पराठा खा रहे थे। पहाड़ी इलाके का सबसे लजीज नाश्ता। निगार मुस्कुराकर सबको देख रही थी और ममता की जुबान में नसीहतें कर रही थी। गांव का छोटा सा स्कूल, जहां आज भी दरियों पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, 20 मिनट की मुसाफत पर था। पैदल ही जाना था, बैग कंधों पर लटकाए चारों बच्चों ने खुदा हाफिज कहा और चल दिए। निगार दरवाजे में खड़े उनको जाता देखती रही जब तक वो नजर आते रहे। फिर अंदर आकर मुनीर खान का नाश्ता तैयार करने लगी। मुनीर खान एक ड्राइवर था और अपनी गाड़ी से कभी सामान एक से दूसरे गांव पहुंचाता और कभी सवारियां, मगर घरदारी ठीक चल रही थी। शहरों वाले चोंचले तो ना थे। वक्त बहुत खूबसूरत चल रहा था। आज मैंने अम्मा की तरफ जाना है, याद है ना? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अम्मा के गांव छोड़ दो, 2 दिन घर और बच्चों को देख लेना। बारिशों का मौसम है, कुछ पता नहीं कब बारिश आ जाए। 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, अम्मा ठीक हो जाए। लाला को रात को फ़ोन पर लाला बता रहा था कि बहुत ज़्यादा बीमार है। पराठा चंगेर में रखते हुए निगार ने मनीर को घर की सारी तफसील बताने लगी और साथ चाय भी प्याले में निकालने लगी। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़कर मैं जल्द घर आ जाऊंगा। मुझे पता है बच्चे घर में अकेले हैं। परसों वापस आ जाना, तुम्हें पता है कि घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। मुनीर ने नाश्ता करते हुए निगार को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। वो जानता था कि निगार को घर से बेहद मोहब्बत है।
निगार घर के बगैर और घर निगार के बगैर नामुकम्मिल है। वो घर से दूर रह ही नहीं सकती, मगर अम्मा सच में बहुत बीमार थी, इसलिए जाना बहुत ज़रूरी था। नाश्ते से फारिग होकर निगार ने घर समेटा और 2 जोड़ी कपड़े लिए गाड़ी में बैठ गई। 1 घंटे की मुसाफत पर अम्मा का घर था और मुनीर को वापस भी आना था। ओहो! अम्मा क्या हाल बना रखा है। चारपाई से लगी अम्मा को देखकर निगार परेशान हो गई और जल्दी से अम्मा के लिए सूप तैयार करने लगी। निगार को देखकर अम्मा को सुकून आ गया और वो हल्के से मुस्कुराने लगी। मेरी जान निगार बनो, तुम ठीक हो? आंखें थक गई तुम्हारी राह तकते तकते। निगार को गले लगाकर माथा चूमते ऐसे लगा कि जैसे अम्मा को अपनी तकलीफ भूल गई हो। बेहिसी के इस दश्त में मोहब्बत का फूल कितना खूबसूरत लगता है, चाहे फूल की उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो। और फिर वक्त का एहसास तो जैसे रूह में उतर जाता है। खुराक से मुंह मोड़ने वाली अम्मा उठकर बैठ गई और सूप पीने लगी, क्योंकि ये निगार ने बनाया था। बेटियां तो माँ के जिगर का टुकड़ा होती हैं और इनको देखकर चेहरा ही क्या, रूह भी खिल उठती है। निगार की तीमारदारी से अम्मा दोबारा जी उठी और बैठने के काबिल हो गई। अम्मा, आज मैं घर चली जाऊंगी, निगार ने अम्मा को खाना देते हुए कहा। हाँ निगार, खाना चले जाओ, बच्चे अकेले हैं, इंतजार में होंगे, तेरी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी है, आ जाया कर, दिल लग जाता है। बीमारी से थकी हारी अम्मा मुस्कुराते हुए निगार की बुलाई लेती रही। ठीक है लाला, सुबह मुझे घर छोड़ आना, बच्चे मुंतजिर होंगे। निगार ने पास बैठे भाई से कहा। जी अद्दी, जैसे हुक्म, तैयार हो जाना, सुबह ही छोड़ आऊंगा। लाले ने खाना खाते हुए कहा। सुनहरे दिन की इब्तिदा में निगार जागी और अम्मा के छोटे छोटे काम करने लगी। जब सूरज ने अपनी आंखें खोली तो सफ़र का आगाज़ किया, मगर अचानक ही काले बादलों ने घेरा तंग कर दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया। सूरज अपनी सुनहरी किरणें लेकर जाने कहाँ छुप गया कि इस अंधेरे से खौफ आने लगा। बारिश ने तमाम बंद तोड़कर बरसने लगी और दिल में खौफ और हरास की कैफियत आने लगी। पता नहीं घर कैसा होगा, और बच्चे, 1 घंटे का सफ़र एक सदी बन गया। मेरे गुलिस्तान की खैर हो रब्बिल आलमीन। आज से पहले इतना खौफ कभी नहीं आया। खुदा खुदा करके सफ़र ख़त्म हुआ, मगर ये क्या, वो जहाँ पहुँचे वहाँ तो ना सुनहरा दिन था, न गाँव, न बच्चे, न मुर्गियाँ, न बकरियाँ, न घर, न मुनीर, सब कहाँ खो गया। निगार तो पत्थर का बुत बने खड़ी थी, हैरत का मुजस्मा, ना कोई जुम्बिश, ना अल्फाज। लाला, मेरा सुनहरा दिन कहाँ गया? लाला, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। दूर पहाड़ी पर कुछ लोग आवाजें दे रहे थे। निगार, ऊपर आ जाओ वरना तुम भी बह जाओगी। बादल फट गया था, जैसे जैसे हामला बादल का पेट फट गया और सब कुछ उगल गया हो और उसकी रौ में सब कुछ बह गया। किसी का कोई निशान नहीं मिल रहा। इधर इधर आ जाओ निगार। मगर निगार कभी जमीन देखती, कभी पहाड़ पर खड़े लोग साकत मुंजमद जैसे बर्फ का बुत हो। ना जज्बे, ना एहसास, ना अल्फाज। क्या बोलती, किससे पूछती? क्योंकि पानी का तूफान बड़े जोर शोर से जारी था, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरे सुनहरे दिन क्या ख़त्म हो गए? मेरी कायनात, मेरा सब कुछ, लाले पे कप कपी तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से निगार को गाड़ी में बिठाया और वापस अम्मा के घर का रुख किया। अब वो निगार से कैसे कहता कि अद्दी, उदास शाम और अंधेरी रात से दोस्ती कर लो। आंखों में आंसू रवां थे मगर होंठ खामोश थे, कुछ भी कहने से कासिर था। बहुत शुक्रिया। वाह जी। सुनहरा दिन हालिया हमारे मौसमों की शिद्दत और हादसात के तनाज़र में हमारे कोसारों की बासियों की ज़िंदगी का एक ऐसा दिलदोज खबरनामा है कि जिसे हमने कई हवालों से देखा। और रुबीना शाहीन साहबा ने निगार बानो के हवाले से इन्हीं हालिया और माजी करीब की उन खबरों को एक खूबसूरत अफसाने का रूप दिया है। निगार के दिन की इब्तदा कितनी खूबसूरत है, मंजर कशी बाकमाल, जो अफसाना निगार की एक उम्दा महारत का सबूत है यहाँ पे।
اور پھر گھریلو زندگی اور ماں اور بچوں کی جو محبت ہے، جو ازلی قربت ہے، جو ایک ممتا کا پیار ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کا بہت عمدہ بیان۔ اور ماں بیٹی کی محبت اس کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے، کائنات کی خوبصورتی کہہ لیں۔ روبینہ شاہین صاحبہ کے اس افسانے کے کردار بڑے جاندار ہیں اور بڑے خوبی سے انہوں نے ان کو نبھایا ہے، اور پہاڑوں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی کی مشکلات، حالیہ موسم، بادلوں کا پھٹنا، اور وادی کا وہ دامن جو خوشیوں سے بھرپور، رنگوں سے معمور اور گل و گلزار کی صورت میں تھا، دفتن وہ نظروں سے اوجھل ہوا، چیخیں، حسرتیں، آہیں اور آنسو نگار کا حصہ بنے، اور جب اپنے ماں کے گھر کی طرف پلٹی ہے تو افسانہ نگار کی کتنی کمال خوبی اور مہارت ہے کہ اس نے ان تمام واقعات کے بعد کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹ چپ تھے، ایک پوری داستان بیان کر دی۔ تو گویا یہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک خوبصورت کہانی ہے، ایک بہترین افسانہ ہے، اور یہ افسانہ میرے خیال میں آفاقیت رکھتا ہے۔ نہ جانے کتنی وادیوں میں کتنے اپنے پیاروں سے کھو گئے، کتنے والدین بچوں سے بچھڑ گئے، اور کتنی نگار بانوں جو ہیں وہ پھر سے اپنے اس سنہرے دن کو یاد کرنے کے لیے اس دنیا میں تنہا رہ گئیں۔ روبینہ شاہین صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت خوبصورت افسانہ۔ بہت شکریہ نوازش آپ کی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا بے حد شکریہ۔ جی چلے 100 باتوں کی ایک بات آپ بول رہے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جو ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب اور ڈاکٹر احسان تابش صاحب، ان دونوں کی جو یہ جملہ ایک تقیہ کلام ان کا جو ہے نا وہ بڑا فیوریٹ ہے، بلکہ ارشد راہی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے دودھ والے کو کہتا ہوں کہ 100 باتوں کی ایک بات، دودھ کھا لو سننا چاہیے۔ صحیح۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب کوئی اختتامی کلمات سے نوازیں اور پروگرام کو پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر نگر صاحبہ بہت سے دعا۔ شکریہ جناب ارم روحان صاحب، آپ سے سب سے پہلے تو میں پیر سید وارث شاہ کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام کے انعقاد پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کی اس نظامت کاری اور ان کے آج کے پروگرام کے حوالے سے اظہار خیال، نصرت نسیم صاحبہ کا حاشیہ خیال کے حوالے سے جو خود نوشت کا جو ترجمہ تھا شجاعت علی رائی کے حوالے سے انہوں نے اس پہ اپنی گفتگو کی، ڈاکٹر نگت قرشی صاحبہ نے ایک مفصل پیر سید وارث شاہ کے حوالے سے ان کے سوانح شخصیت اور فکر و فن پر بڑی کمال خوبی سے اور بڑی مہارت سے اپنے وسیع المطالعہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، کیونکہ وہ پنجابی زبان کی پروفیسر ہیں، استاد ہیں اور شاعرہ ہیں، ان سے بہتر سید وارث شاہ کو اور کون جان سکتا ہے، اور پھر اسی دھرتی سے ہیں جہاں سے وارث شاہ ہیں۔ شیخو پورہ جو ضلع ہے پیر وارث شاہ کا قریبی مزار ہے، جنڈیالہ شیر خان تھوڑے فاصلے پہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کی جو ایک عرضی قربت ہے وہ ایک ادبی مناسبت اور قربت بھی ہے، جس کا انہوں نے آج کے پروگرام میں ایک بڑا خوبصورت ثبوت پیش کیا ہے۔ اس پروگرام میں قدسی صاحبہ نے بھی وارث شاہ کے حوالے سے شاعرانہ جذبات کا اظہار کیا، اور پھر ملیشیا کے حوالے سے اپنی آئلی زندگی کا اور اپنی خانگی زندگی کا جو ایک مختصر سا ٹکڑا ہے انتہائی حساسیت کے ساتھ پیش کیا انہوں نے۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جتنے شرکاء ہیں، جتنے ہمارے سامعین تھے، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، یہ پیر سید وارث شاہ کے فکر و فن کے حوالے سے ہے، اور مجھے یہ آج کی صدارت کے دوران یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے پیر سید وارث شاہ کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا، جو مختصر صحیح، لیکن میں نے ادبی دنیا کے کولمبس کو اپنے ساتھ اور ان کے ساتھ، اور بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے،
मैं ये कहूँगा कि सारे एक साथ थे। हम पूरी दुनिया घूम के पाकिस्तान आए, तख्लीक कार के इस प्लेटफॉर्म पे आए, पूरी दुनिया देखी, शायरों से अदीबों से मिले, उन जज़ीरों को देखा और हवाई सफ़र किए और बहुत सारे खूबसूरत मनाज़र भी देखे, बहुत सारे साहिब तसानीफ़ लोगों से भी मिले। और ये कमाल खूबी है जनाब अरमान साहब की कि जिन्होंने एक साल अभी मुद्दत नहीं हुई, इस कलील वक्त में तख्लीक कार को उन तख्लीक कारों के हवाले से इतना जानदार, खूबसूरत और रिकॉर्ड बना दिया है। यकीनन कोई दूसरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इतना बड़ा काम हुआ हो, जहाँ पे नसर भी, नज़म भी, तनकीद भी है, तहकीक भी है, शायरी भी है, सफ़रनामा निगारी भी है, रिपोर्टाज भी हैं और शख्सियात के हवाले से जितने प्रोग्राम हो चुके हैं अब तक उनको खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। और वो शख्सियात एहसास जहाँ के हवाले से एक अलग सिलसिला रहा, और जो हमारे इस आहद में जिसमें हम आप एक साथ हैं, तो हमारी ज़िंदा शख्सियात को जो खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला ने इस काम के लिए अरमान साहब को चुना है और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। उनके दस्तों बाजू हैं और उनके साथ रहेंगे। इस प्रोग्राम को मज़ीद 4 चांद लगेंगे और इंतहाई मोहब्बतों के साथ और मेहनत के साथ और नए खोज और परख के साथ ये प्रोग्राम अगली मंजिलों की तरफ जारी रहेगा इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बारे दीगर मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। कि वारिस शाह को अमृता प्रीतम ने कहा था कि आजा खां वारिस शाह ने, तो वहां से लेकर, क्योंकि उस जुमले में देखें कितना दर्द है, और जी उस जी जुमले से लेकर डॉक्टर निगर साहबा की जो एक अपनी धरती और अपने अदब से दोनों जो लगाव थे, उनका एक खूबसूरत इजहार आज उन्होंने किया है। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह एक खूबसूरत सी और मुख्तसर सी दुआ भी फरमा दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को जिस तरह लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला इसको और बेहतर करें और हम आमीन। सब वाफियत से रखें। जी मुहतरमा जी डॉक्टर डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मिन शर्रि मा खलक़, मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल नास। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला वला आबिद वला ना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वली दीन। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के लिए जो लोग मुनफरिद हैं, जो लोग इंतज़ाम करते हैं, जो तख्लीक़कारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं और जो तख्लीक़कार इसमें शामिल होते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, उनके रिज़्क़ में इजाफा कर और उनकी ज़िंदगियों में इजाफा कर और उनको अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ आमीन आमीन। दे। वैसियत मुसलमान तमाम दुनिया के मुसलमानों को, वैसियत पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को, वैसियत इंसान तमाम दुनिया के इंसानों को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, इंसानियत के शर से बख्श, इंसानियत के ओहदे पर फाइज होने की। अल्लाह लालच, क्रोध, बुराई और शर से बचा। अल्लाह शैतान के रास्ते से बचा। अल्लाह अपने रास्ते पर चला, अपने नबी के रास्ते पर चला, अपने नबी की आल के रास्ते पर चला, अपने नबी की आल से मोहब्बत लोगों के दिलों में उजागर कर। उसी आल की मोहब्बत जो है हमें हौज़ कौसर तक ले जाएगी और उसी आल से मोहब्बत हमें जन्नत फौज में जगह दी। अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान को बका और दुआम बख्श। अल्लाह ताला हमारी तहरीरों में ज़्यादा ज़ोर और जज्बा पैदा कर, हमारी तहरीरों में तासीर पैदा कर, हमारे लहजे में तासीर पैदा कर। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अल्लाह हमारे लहजे में इतनी तासीर पैदा कर, हमारी आवाज़ में इतनी तासीर पैदा कर, हमारी आवाज़ दुनिया के तमाम ईमानों तक पहुंचे। हमारी वो आवाज़ जो हम फ़लस्तीन के लिए उठाते हैं वो भी दुनिया के तमाम ईमानों तक पहुंचे। तो फ़लस्तीन को उनका हक दे अल्लाह, कश्मीरियों को उनका हक दे, वो आज़ादी दे। वो लोग
جو कई सालों से कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कैद से रिहाई दे। अल्लाह कश्मीरियों और मुसलमान जहाँ जहाँ पिस रहे हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, अल्लाह ताला तो उनकी शिकस्त फतह में बदल दें। और अल्लाह ताला हमें इमाम मेहदी के ज़हूर की अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसी जमात बना दे। अभी तक हम 313 पूरे ऐसे नहीं हो सके जिनके साथ जो इमाम मेहदी के साथ मिलकर उनके ज़हूर को तौफीक दें और जिसकी वजह से इमाम मेहदी का ज़हूर हो। ऐ अल्लाह हमें ऐसा शख्स बना दे, ऐसे अमाल दे दे हमें कि हमें इमाम मेहदी की जमात में शामिल कर। और अल्लाह ताला इमाम मेहदी का जल्द ज़हूर कर हमें दजाल के फितरों से निजात दिला। ऐ अल्लाह हम बेकस हैं, हम बहुत आजिज हैं, हम बहुत नातवा हैं, हमारी बेबसी है। ऐ अल्लाह ताला ताकत रखता है, तू जानता है, तू सब दिलों के हालों को जानता है। ऐ अल्लाह ताला तू हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी गलतियाँ माफ़ कर दे, हमारी तकसीरें माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुजर करके हम पर रहम फरमा, हमारी जानों पर रहम फरमा। जिस तरह तुमने हमसे पिछले लोगों पर रहम फरमाया और जिस तरह तुमने उन पर इनाम कराम नाजिल की है, अल्लाह ताला हम पर भी अपने इनाम कराम की बारिश नाजिल कर। वाखिर दावना आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी बहुत शुक्रिया जी आप सब की नवाज। आमद का और एक बेहतरीन और खूबसूरत प्रोग्राम सजाने का और कोलंबस को दरियाफ्त करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत नवाजिश, कबूलियत का शुक्रिया। ये नवाज आपका साहब हुस्न, का तबसरा बहुत जबरदस्त था। जी जी, ये हाँ इनका बेशक। हुस्न नजर है। तो ये कह लो कि वो मैं अभी भी जो अगर लिखती तो वैसे इसी तरह से लिखती। और एक और बात कहूँ आपको, उस दिन जो आपके प्रोग्राम में बड़ी मुश्किल से शामिल हुई थी, उस दिन हमारा रूटीन का ड्राइवर जो है वो गायब था। अच्छा उसको फिर भी मसला हो गया था। तो फिर मैं एक और पुराने ड्राइवर को फोन किया, उसको बड़ी मुश्किल बुलाया, इस वजह से मैं देर से पहुंची थी। बहुत शुक्रिया, उस दिन आपके आने से हमारा प्रोग्राम सजा और मुझे बहुत ज़्यादा एक उम्मीद थी कि आपका जो तबसरा है मेरे लिए किरदार होगा, लेकिन क्योंकि मैंने तहिया किया तो मैंने कहा मेरे को जाना जरूर है। पहले से ही लिखा हुआ था। और बहुत डॉक्टर अच्छा साहब के लगा जो माशा। तबसरे हैं वो, मैं असल में वो शेर याद कर रहा था, मुझे शेर सही तरह याद नहीं आ रहा कि किसी का एक शेर है कि जाओ अपने सूरज से कहो कि अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने जर्रे वाह जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तो जो डॉक्टर नवाज कमल वाह, साहब का जो तबसरा है वो जर्रे को आफताब बना देता है। तो इस जर्रे बहुत को शुक्रिया। आफताब का शुक्रिया सर, मेहरबानी। जी नवाजिश, सलामत रहिए सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल ओपन प्रोग्राम है और परसों खवातीन का प्रोग्राम है। वो फातिमा सोया बजिया का जो प्रोग्राम था उसको हमने एडजस्ट किया है, क्योंकि उस दिन वो हमारा लाहौर वाला प्रोग्राम था तो वो नेट कनेक्ट नहीं हो सका, तो वो उसी नंबर पे वो होगा एडजस्टेबल प्रोग्राम। और उसके बाद 3 स्टार प्रोग्राम है, वो तीनों जो किताबें हैं उसमें मोहतरमा शहनाज अंजम साहबा की किताब है वो लाइव में, और 2 और लोग हैं, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहे, मैं थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आमद का बहुत शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटे